A very good morning to one and all present in the session. Myself, Dr. R.R. Bhavani, Associate Professor and IEC Convener, welcome the gathering for this wonderful session. On behalf of our management, principal, and the institution, I extend a warm welcome to the resource persons and the participants. I would like to give a brief introduction about our resource persons to the audience. Mr. R. Palavesham is the District Coordinator of Entrepreneurship Development Innovation Institute, Tenkasi District. Sir has completed his BA History from St. John's College, Palayamkottai, and BA History from St. Xavier's College of Education, Tirunelveli, MA and his MPhil from Annamalai Sundara University, both in History. Sir has organized various events and sessions and also has participated in various FDPs. Sir has also both teaching and field experience. On behalf of all of us, I welcome sir. Welcome, sir. Dr. S.T. Suvaidaran is the District Coordinator of EDII, Thoothukudi District. The most important thing I would like to quote about him is he is one of our alumni. Sir completed his BE Civil Engineering from our college and MBA in HR and Marketing from Infant Jesus College of Engineering, Thoothukudi. He has completed his LLB from Karnataka State Law University and PhD in Business Administration from MS University, Tirunelveli. Sir is a life member of ISTE and former president of IMA of Infant Jesus College of Engineering. Sir has also organized more than 205 FDP programs and handled more than 150 sessions on entrepreneurship, innovation, design thinking workshops, and business model canvas in various engineering and arts and science colleges. Sir has won Best Outgoing Student Award and is an active NSS volunteer and has attended many NSS special camps. He has published 8 articles in UGC approved and careless journals, presented 10 papers, and attended 30 plus seminars. He has also some professional experience in teaching and in marketing. Welcome you, sir. Mr. M. Sivabharati is the Regional Coordinator of EDII Tamil Nadu Hub, Anna University Regional Campus, Tirunelveli. He is a Certified International Labour Organization Trainer and Master Trainer of EDII Tamil Nadu. Sir completed his Diploma in EEE and Bachelor of Engineering from EEE. He has completed his Master of Engineering in Power Management from Anna University, Madurai, and Master of Business Administration from Alagappa University, Karaikudi. Sir has a vast experience in both teaching and entrepreneurship cell. Sir has various special achievements. He has acted as a panel member for MSME Grant Region Level Pitch and Startup Pitch Fest. He is a certified master trainer. He has received grant money through IVP, and he has created 17 plus student entrepreneurs. He has received Best Entrepreneurship Educator Award in 2021 from Mrs. Geeta Jeevan, Minister of Social Welfare and Women Empowerment at Thoothukudi, and Best EDT Tamil Nadu Hub Award 2018 for Anna University Regional Campus, Tirunelveli by EDII Tamil Nadu, Government of Tamil Nadu. He has won the Best Field Coordinator Award from Entrepreneurship Development Innovation Institute. He has also organized various events and attended various sessions. Welcome you, sir. So, on behalf of all of us, I extend once again a warm welcome, and I expect all the participants would have a very wonderful and fruitful session on this day. Now, I'll hand over the session to our resource persons. Thank you. Sir, Palavesham sir, start பண்றீங்களா? நம்மளுக்கு அந்த கோழி முட்டை அழகா இருக்கிறது அப்படி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, சில பேர் கேள்விப்படாம இருப்பீங்க. ஓகேவா? புதுசா இருக்கும். ஓகே, இந்த இன்குபேஷனுங்கிற வார்த்தைங்கிறது வேற ஒண்ணும் கிடையாது. நம்மளுக்கான, அதாவது நீங்க ஒரு ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனியா இருக்கலாம், உங்ககிட்ட ஒரு ஐடியா நல்ல ஐடியா இருக்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு எப்படி எடுத்துட்டு போகணும், அந்த ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனி பிசினஸா மாத்துறதுக்கு, நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு போறதுக்கு நமக்கு தெரியாம நிறைய இருக்கலாம்.
ஸோ அதுக்கு வந்து நமக்கு என்ன செய்கிறாங்கன்னா ஒரு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு தான் இருக்கக்கூடியது வந்து இன்குபேஷன் சென்டர். இது எங்கே இருக்கும்? இந்த இன்குபேஷன் சென்டருங்கிறது எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட்லையுமே இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட்லையும்னா பர்டிகுலர் மேக்ஸிமம் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூஷன்லாம் இருக்கும். இந்த இன்குபேஷன் சென்டருங்கிறது எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டியூட், அது ஆத்தரைஸ்டு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்ல, நம்ம நல்ல காலேஜாக இருக்கலாம், அல்லது யூனிவர்சிட்டிஸாக இருக்கலாம், அல்லது ப்ரைவேட்டாக கூட இன்குபேஷன் சென்டருங்கிறது வச்சுருக்காங்க. ஸோ இந்த இன்குபேஷன் சென்டருக்கு நம்ம எப்படி போகிறது, முதல்ல யாரை பார்க்கணும்னு உங்களுக்கு இது எல்லாருக்குமே தெரியும். ஃபர்ஸ்ட் இந்த இன்குபேஷன் சென்டரை பொறுத்த மட்டும் சிஓன்னு ஒருத்தர் இருப்பார், சீஃப் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃபீஸர்னு ஒருத்தர் இருப்பார். அவரை தான் நம்ம போய் பார்க்கணும். சும்மா போய் பார்க்க கூடாது. நம்ம கிட்ட ஒரு ஐடியா இருக்கணும். அந்த ஐடியாங்கிறது ஒரு இனோவேட்டிவான ஐடியா இருக்கணும். சும்மா போகக்கூடாது. போகச்சில நம்ம ஐடியா டாக்குமெண்டேஷன் பண்ணி எடுத்துட்டு போகணும். அப்போனா தான் நம்ம அந்த இன்குபேஷன் சென்டரில் போய் நம்மளோட ஐடியாவை எடுத்துக்கிட்டு அங்கே மெம்பர்ஷிப் போட தருவாங்க. ஓகேவா? ஸோ இதை நம்ம முதல்ல ஃபாலோ பண்ணணும். போகிறச்சில என்ன செய்வாங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இன்குபேஷன் சென்டர் போயிட்டோம்னா முதல்ல நம்ம கிட்ட பேசுவாங்க. பேசி என்ன கேட்பாங்க, உன்னோட ஐடியாவை சொல்லுவாங்க. ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் மாதிரி சொல்லுவாங்க. ஸோ நம்மளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் அவங்க என்ன கொடுக்குறாங்கன்னா, முதல்ல இன்குபேஷன் சென்டர் நமக்கு அட்வைஸ் கொடுப்பாங்க. நம்மளுடைய பிஸ்னஸ் என்ன மாதிரி பிஸ்னஸ், இது சக்ஸஸ் ஆகுமா ஆகாதா, ஓகேவா? ஸோ ஒரு ஐடியாங்கிறது நம்மளுக்கு கொடுப்பாங்க. ஸோ அது போக டெக்னாலஜி ஓரியன்டாக இருக்கக்கூடிய ஐடியா கொடுப்பாங்க. அப்புறம் ஃபுட்ஸ் சாப்பிடக்கூடியதாக இருக்கட்டும், அது நம்ம என்ன மாதிரி பிஸ்னஸோ அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஃபர்ஸ்ட் ஐடியா கொடுத்து மென்டர்ஷிப் சப்போர்ட்டுங்கிறது இந்த இன்குபேஷன் சென்டர் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? ஸோ அதுக்கு போக செகண்ட் நம்மளுக்கு என்ன ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டோம்னா, நம்மளுக்கு ரெண்டாவது என்னது, ஃபர்ஸ்ட் ஐடியா மட்டும் கொண்டு போனால் போதாது. நம்மளுக்கு ரெண்டாவது என்னெல்லாம் தேவை, பணம் தேவை. அது போக எனது ஒர்க்கிங் ஸ்பேஸ் தேவை, புரிஞ்சுதா? அப்புறம் மார்க்கெட் லான்ச் பண்ணுறதுக்கு, நம்மளுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு அது ஒரு லிங்க்ங்கிறது தேவை. ஸோ இதேமாதிரி நிறைய இது இருக்கிறதால நம்மளுக்கு செகண்ட் கோவர்க்கிங் ஸ்பேஸ் கொடுப்பாங்க. எங்கே கொடுப்பாங்கன்னா, இதுவும் இன்குபேஷன் சென்டரில் தான் கொடுப்பாங்க. ஸோ நம்ம போனோம்னாலே நம்மளோட ஐடியா வாங்கி வச்சுக்கிட்டு இந்த மெம்பர்ஷிப் எடுக்கிறதுக்கு நம்ம ஒரு பர்டிகுலர் ஒரு அமௌண்ட்டுங்கிறது கட்ட வேண்டியது இருக்கும். அது எவ்வளோ வருஷம் இருக்குன்னா, 1 இயர்லேருந்து மேக்ஸிமம் 3rd இயர் 3 வருஷத்துக்கு நம்ம இருக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம பிஸ்னஸ் அடுத்தக்கிட்ட லெவலுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு நம்ம சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக மாறி இருக்கணும். ஸோ மாறி இருப்போம். நம்ம இன்குபேஷன் சென்டர் போனாலே நம்மளுக்கு அங்கே நிறைய என்னது கான்டாக்ட் கிடைக்கும். நிறைய ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிஸ் அதில் இருப்பாங்க, இன்குபேட்டிஸாக இருப்பாங்க. அதில் நம்மளுக்கு நிறைய கான்டாக்ட்ஸ் கிடைக்கச்சுல நம்மளுக்கு என்ன செய்யணும்னா, நெட்வொர்க் பில்ட் ஆகும். இந்த இடத்துல போனால் நம்மளுக்கு நெட்வொர்க்குங்கிறது கிடைக்காது. ஸோ இந்த இன்குபேஷன் சென்டர் போகிறதால என்ன பெனிஃபிட்னா, நம்மளுக்கு நெட்வொர்க்குங்கிறது பில்ட் ஆகும். ஓகேவா? ஸோ இது போக அந்த இன்குபேஷன் சென்டரில் என்னெல்லாம் இருக்குன்னா, நம்மளுக்கு ஃபண்டு கிடைக்கிறதுக்கு ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர் நிறைய பேர் அங்கே டைப் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அவங்களோட லிங்க் பண்ணுவாங்க. நம்மளை யார் லிங்க் பண்ணுவாங்கன்னா, நம்மளோட இன்குபேட்டிவ்ஸோட சிஓ நம்மளுக்கு ஃபண்டு கிடைக்கிறதுக்கு நம்மளை லிங்க் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் போனால் என்ன கிடைக்கும், நம்மளுக்கு அட்வைஸ் கிடைப்பாங்க. டெக்னாலஜி ஓரியன்டாக நாலேஜ் நம்மளுக்கு கொடுப்பாங்க. ரெண்டாவது என்னது, கோவர்க்கிங் ஸ்பேஸ் கொடுப்பாங்க நம்மளுக்கு. ஸோ அப்புறம் அதுக்கு மூணாவது நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும்னா, நிறைய ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனியோட நம்மளுக்கு லிங்க் கிடைக்கும். ஏன்னா அவங்களும் அதில் ஜாயின் பண்ணி இருக்கிறதால அவங்களுடைய பிஸ்னஸ் ரிலேட்டடாக இருக்கக்கூடிய நாலேஜ் நம்ம எல்லாத்தையும் நினைச்சலாம் கெயின் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சப்போர்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நாலாவது ஃபண்டு கிடைக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்குறாங்க. ஸோ 5th ஸ்டேஜ் என்னன்னா, மார்க்கெட்டை ரீச் பண்ணுறதுக்கு இப்போ இருக்கக்கூடிய ட்ரெண்டில் பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ கவரேஜ் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. ப்ராடக்ட் லான்ச் பண்ணுறதுக்கு, மார்க்கெட்டில் பிஎஸ்எஸ் சர்வே பண்ணுறதுக்கு எல்லாமே இதுவும் நம்மளுக்கு பண்ணி கொடுக்குறாங்க. ஸோ இதுதான் அந்த இன்குபேஷன் சென்டரோட ப்ரைமரி ஒர்க். ஓகேவா? ஸோ இதுக்கு எல்லாமே என்ன இருக்குன்னா, ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஐடியா வேலிடிட்டியாக இருக்கணும். ஸோ அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் இதில் சக்ஸஸ் பண்ண முடியும். இது எல்லாருக்கும் சக்ஸஸ் ஆகுமாங்கிறது நம்மளோட ஐடியா பொறுத்து தான் இருக்குது. ஓகேவா? எதுக்காண்டி நம்ம இங்கே போகணும்னா, மித்ததில் நம்மளுக்கு இந்த கைடன்ஸ் சப்போர்ட்டுங்கிறது கிடைக்காது. என்ன லோன் வாங்குறதா இருக்கட்டும், நல்லது நம்ம ஐடியாவுக்கு நெக்ஸ்ட் லெவல் எடுத்துட்டு போறதுக்கு எல்லாருக்கிட்டையுமே ஐடியா தான் இருக்கும். அது சக்சஸ்ஃபுல்லா கொண்டு வர அந்த நாலேஜ் பார்ட்னருங்கிறது இருக்க மாட்டாங்க. ஸோ இதனாலதான் நம்ம இன்குபேஷன் சென்டருக்கு போனோம். இந்த இன்குபேஷன் நம்மளுக்கு போறதால அவங்களுக்கு என்ன யூஸுங்கிறதா உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே டவுட் இருக்கும். ஸோ அது என்ன, வேற ஒண்ணுமே கிடையாது. நம்ம வரக்கூடிய லாபத்துல ஏதாச்சும் ஒரு பங்கு எடுத்துக்கிடுவாங்க, அதுதான். ஓகேவா? ஸோ இதுதான். ஸோ இன்குபேஷன் சென்டர் நம்மளுக்கு என்ன செய்வாங்கன்னா, டெக்னாலஜி ரிலேட்டடாக இருக்கக்கூடிய நாலேஜ் அதிகமாக கொடுப்பாங்க. ஓகேவா? ஸோ நம்ம அது போக என்னது, நம்மளோட ஐடியா பணமாக மாற்றுறதுக்கு நிறைய சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இது போக இன்னொன்று முக்கியமாக சொல்லணும்னா, வெஞ்சர் கேபிட்டலிஸ்டோட டைப் பண்ணுவாங்க. அதுபோல் லேபர் நம்மளுக்கு தேவைன்னா அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி கொடுப்பாங்க. எக்யூப்மெண்ட்ஸ், அதாவது நீங்கள் ஒரு ஃபுட் ப்ராசஸிங் ரிலேட்டட்
கூடியது, சாப்பாடக்கூடியது ஏதாவது ப்ராடக்ட் பண்ணீங்கன்னா அதுக்கு எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வந்து அவங்களாவே ஃப்ரீயாகவே கொடுப்பாங்க. நீங்கள் அங்கே போய் என்ன செய்யலாம், உங்கள் ப்ராடக்ட்டை டெவலப்மெண்ட் பண்ணி மார்க்கெட்டுக்கு ஈஸியாக எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு உங்களுக்கு எல்லாமே பண்ணி கொடுக்குறாங்க. ஓகேவா சிவபாரி சார்? எஸ் எஸ் சார், கேக்குதாங்க சார்? ஓகே, தேங்க்யூ சார். பலவேசன் சார், தேங்க்யூ. ஆடிபிளா இருக்கா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? எஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆடிபிளா இருக்கா? எஸ், ஓகே ஓகே. குட் மார்னிங். என்னோட பேர் சிவபாரதி, டிஸ்ட்ரிக்ட் கோஆர்டினேட்டர் EDI திருநெல்வேலியோட டிஸ்ட்ரிக்ட் கோஆர்டினேட்டராக இருக்கேன். ஸோ இந்த லாஸ்ட் 7 இயர்ஸாக பார்த்தீங்க அப்படின்னோம்னா இந்த ஃபீல்டில் நான் வந்து ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் அண்ட் இன்னோவேஷன் ஃபீல்டில் வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அதே மாதிரி நிறைய ஸ்டார்ட் அப்ஸ் நாங்கள் வந்து பார்த்துட்டே இருப்போம். நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஐடியாஸையும் நம்ம மீட் பண்ணுவோம். இப்போ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னோம்னா இந்த ஐடியாஸ் எல்லாம் எப்போ வந்து நீங்கள் ரியல் டைமாக ஒர்க் அவுட் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா, ப்ரீவியஸாக பலவேசன் சார் சொன்ன மாதிரி ஒரு இன்குபேஷன்ல போய் நீங்கள் உங்கள் ஐடியாஸை டைப் மட்டும்தான் அது அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு உங்களால் கொண்டு போக முடியும். ஸோ அது ரொம்ப கிளியர். நீங்கள் எப்படி டைப் ஆகணும், அண்ட் தென் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்கள் ஐடியாவை நீங்கள் முதல் பேட்டர்ன் பண்ணணும். ஸோ அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். இங்கே இன்குபேஷன் போகிறதுக்கு முன்னாடி கூட நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா உங்கள் ஐடியாவை வந்து பேட்டர்ன் பண்ணி வச்சுக்கணும். ஸோ உங்கள் ஐடியாவை வந்து வேற யாரும் என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னா யூஸ் பண்ணிடக்கூடாதுன்றதுக்காண்டி நீங்கள் பேட்டர்ன் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஸ்டார்ட் ஏர்லி ஸ்டேஜில் ஒரு ஆண்டர்பிரனர் பண்ண வேண்டிய விஷயம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்கள் உங்கள் ஐடியாஸை ஃபர்ஸ்ட் கரெக்டாக நிறைய சொல்யூஷன்ஸ் வரும் ஒரு ப்ராப்ளம்க்கு. பட் அது ஏதாவது ஒரு பெட்டர் சொல்யூஷன் தான் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணியிருப்பீங்க. அந்த ஐடியாவை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் பேட்டர்ன் பண்ணிக்கோங்க. உங்கள் ஐடியாவோ டிசைனை வாட் எவர் இட் இஸ் நீங்கள் பேட்டர்ன் பண்ணி வச்சுக்கணும். அண்ட் தென் இன்குபேஷன் அப்ரோச் பண்ணணும். இந்த இன்குபேஷன் அப்ரோச் பண்ணுறப்போ ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி கோவொர்க்கிங் ஸ்பேஸ், மார்க்கெட்டிங் சப்போர்ட் இது எல்லாமே ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கவர்மெண்ட்லேருந்து நிறைய வந்து டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் ஹேக்கத்தான்ஸ் வந்து போத் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அண்டு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ல நடத்திக்கிட்டே இருக்காங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னும் ஒரு 1 மந்த்ல பார்த்தீங்கன்னா MSME ஹேக்கத்தான் ஒன்று ஓப்பன் ஆக போகுது. ஐ திங்க் இந்த ஆகஸ்ட் மந்த்ல ஓப்பன் ஆகும். இப்போ எவ்ரி ஆகஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா MSME ஹேக்கத்தான் வந்து ஓப்பன் ஆகும். ஸோ அந்த MSME ஹேக்கத்தான்ல பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு பிசினஸுக்கு வயபிளான ஐடியாவா இருக்கு அப்படின்னா 15 லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும் உங்களுக்கு கிராண்ட் அமௌண்ட் வந்து கொடுப்பாங்க. ஸோ ப்ரீவியஸாக சொன்ன மாதிரி பலவேசன் சார் சொன்ன அது வந்து MSME கிராண்ட்னு சொல்லுவாங்க. MSME மைக்ரோ மீடியம் ஸ்மால் ஸ்கேல் என்டர்பிரைசஸ். ஸோ இந்த மாதிரி MSME வழியாகவும் உங்களுக்கு 15 லட்சம் ரூபாய் வந்து வாய்ப்புகள் வந்து இருக்கு. ஸோ அதை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா கரெக்டான வகையில் நீங்கள் பயன்படுத்திக்கோங்க. இது எல்லாத்துக்குமே ஒரு பேஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னோவேஷன் தான். ஸோ அப்போ இன்னோவேஷன் பற்றி நீங்கள் வந்து இன்னும் ரொம்ப இன்டெப்த்தாக நீங்கள் நாலேஜ் கெயின் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். அதே மாதிரி இன்னோவேஷன்னா என்ன, அதே மாதிரி இன்னோவேட்டிவ் ப்ராடக்ட் என்னென்னன்றதெல்லாம் நீங்கள் வந்து ஃபியூச்சரில் வந்து நிறைய கம்பேர் பண்ணி உங்களோட இன்னோவேஷன்ஸை வந்து நீங்கள் டெவலப் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ப்ரீவியஸாக ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்குன்னா அதை ஜஸ்ட் நீங்கள் மாடிஃபை பண்ணாங்கனாலே அது போதும். அது உங்களோட இன்னோவேஷன். சின்ன மாடிஃபிகேஷன் தான். அது ஒரு யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கணும், காஸ்ட் எஃபெக்டிவாக இருக்கணும். ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லாருமே வந்து அஃபோர்டபுளாக வந்து கொஞ்சம் எல்லாரும் வாங்குற அளவுக்கு நீங்கள் அந்த ப்ராடக்டை மேக் பண்ணிட்டாலே போதும். ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லான ஆண்டர்பிரனராக நீங்கள் வந்து மாறிடலாம். ஸோ அப்போ ஏர்லி ஸ்டேஜில் நீங்கள் இந்த மாதிரி பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணாலே போதும். நிறைய விஷயங்கள் வந்து நீங்கள் வந்து லைஃப்பில் வந்து அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு கொண்டு போகிறதுக்கு இது எல்லாமே ரொம்ப ஃபோக்கஸ் பண்ணக்கூடிய ஏரியா. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கான்றதை நம்ம பார்க்கணும், டெக்னாலஜி பேஸ்டாக இருக்கான்றதை பார்க்கணும், அந்த வெரி இம்பார்ட்டன்ட் காஸ்ட் எஃபெக்டிவாக இருக்கா நம்ம ப்ராடக்ட் அப்படின்றதையும் நீங்கள் கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ் பண்ணி ஆகணும். ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் கவர்மெண்ட்லேருந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னம்னா நிறைய லோன் அது மாதிரி ஸ்கீம்ஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏர்லி ஸ்டேஜ் ஆண்டர்பிரினர்ஸ்க்கு ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. லைக் டிஸ்ட்ரிக்ட் இண்டஸ்ட்ரி சென்டர்னு சொல்லுவோம்.
மாவட்ட தொழில் மையம். ஸோ இந்த மாவட்ட தொழில் மையம் மூலிமா ஒரு நார்மல் ஒரு பிஸ்னஸ், அதாவது இன்னோவேஷன் இல்லாமல் நீங்கள் ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணால் கூட கவர்மெண்ட்லேருந்து 5 கோடி வரைக்கும் உங்களுக்கு லோனாக கொடுக்கறதுக்கும் கவர்மெண்ட்டில் அந்த மாதிரி ஒரு டிக்கு வழியாக, அதாவது டிஸ்ட்ரிக்ட் இண்டஸ்ட்ரி சென்டர் வழியாக நீங்கள் வாங்குறதுக்கு வாய்ப்புகள் வந்து நிறையவே இருக்குது. ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்கீம் மட்டும் நான் ஜஸ்ட் சொல்கிறேன். பிஎம்இஜிபின்னு ஒரு ஸ்கீம் இருக்குது, யூஐஎன்ஜிபின்னு ஒரு ஸ்கீம் இருக்குது, அந்த நீட்ஸ் ஒரு ஸ்கீம் இருக்குது, அந்த ஃபுட் ப்ராசஸிங்க்குன்னு பிஎம்எஃப்எம்இன்னு ஒரு ஸ்கீம் இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா டிஃப்ரெண்ட் ஸ்கீம்ஸ் வந்து டிக்கு வழியாக உங்களுக்கு லோன் மூலியமாகவும் நீங்கள் வந்து வாங்கிக்கலாம், பிஸ்னஸ் பண்ணுறதுக்கு வாங்கிக்கலாம். ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டு நீங்கள் ஒரு ஆண்டர்ப்ரனர் ஆகுறீங்க அப்படின்னோம்னா நீங்கள் என்ன நினச்சிக்கணும் அப்படின்னோம்னா, நீங்கள் ஒரு ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ணுறோன்றதை மட்டும் நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணக்கூடாது. கண்டிப்பாக நம்ம வந்து சொசைட்டியில் ஒரு சேஞ்சஸ் கிரியேட் பண்ணணுன்றது நினைக்கிறவங்க தான் ஆண்டர்ப்ரனர். ஸோ அப்போது ஒரு சொசைட்டியில் சேஞ்சஸ் கிரியேட் பண்ணுறது மீன்ஸ் நீங்கள் எல்லாரும் ஜாப் ப்ரொவைட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு சிஸ்டமாக நீங்கள் கிரியேட் பண்ணணும். ஸோ அதுதான் அல்டிமேட் எய்மாக இருக்கணுமே தவிர, ஒரு இன்னோவேட்டிவான ப்ராடக்டை பண்ணிட்டோம், ஒரு ஃபண்டு வாங்கிட்டோம், நம்மளோட ஒர்க்கு முடிஞ்சதுன்னு நினச்சி ஸ்டாப் பண்ணிடக்கூடாது. ஸோ இந்த ஆண்டர்ப்ரனருக்கு ஃபுல் ஸ்டாப்பே கிடையாது, ஒன்லி கமா மட்டும்தான். ஸோ அதனால் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, அடுத்தடுத்து சொசைட்டி டெவலப்மெண்ட் ஃபோக்கஸ் பண்ணி ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். சொசைட்டியை எப்படி டெவலப் பண்ணலாம், எவ்வளோ ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிரியேட் பண்ணலான்றதை நீங்கள் ஆண்டர்ப்ரனர் நீங்கள் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப முக்கியமான பார்ட்டு. ஸோ இந்த நீங்கள் வந்து ஒரு ஆண்டர்ப்ரனராக இருக்கிறதுன்றது பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு கம்ப்ளீட்டாக ஒரு சொசைட்டியில் அந்த ஏரியா உள்ள மக்கள் எல்லாருமே நீங்கள் வந்து ஒரு ஜாப் கிரியேட்டராக நீங்கள் இருக்கணும் அப்படின்றது தான் வந்து அல்டிமேட் எய்மாகவே இருக்கணுமே தவிர, ஒரு இனோவேஷன் மட்டும் பண்ணிட்டேன் எனக்கு வேலை முடிஞ்சிச்சுன்னு சொல்லி விட்டுறவே கூடாது. ஸோ இதுக்கு கவர்மெண்ட் வந்து ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக உங்களுக்கு நிறையா வந்து உங்களுக்கு மீட்டிங்ஸ் எல்லாமே ஆர்கனைஸ் பண்ணுவாங்க. ஆண்டர்ப்ரனர்ஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா இடிஐ சார்பாக பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் ஆண்டர்ப்ரனர்ஷிப் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம்னே தனியாகவே வந்து கவர்மெண்ட்டில் நடத்துகிறாங்க. ஸோ நீங்கள் இப்போ ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கீங்க, ஃபியூச்சரில் ஒரு ஆண்டர்ப்ரனர் ஆகுறீங்கன்னா, உங்கள் ஆண்டர்ப்ரனர்ஷிப்பை டெவலப் பண்ணுறதுக்கு கவர்மெண்ட் வந்து நிறையா விதமான கைண்ட் ஆஃப் ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து கொடுத்துட்டே இருக்கும். அதில் எப்படி மார்க்கெட்டிங் பண்ணணும், எப்படி வந்து ஒரு ப்ராடக்டை வந்து இனோவேட்டிவாக மாற்றணும், அண்ட் தென் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் எப்படி ஃபினான்சியல் மேனேஜ்மெண்ட், அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஒரு ஆண்டர்ப்ரனருக்கு. ஸோ நீங்கள் ஆண்டர்ப்ரனராக இருந்தால் மட்டும் பத்தாது, அதில் வர ஃபினான்சியல் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பார்ட்டு. நீங்கள் எவ்வளோ ஏர்ன் பண்ணாலும் இந்த ஃபினான்சியல் பார்ட்டை நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணி கரெக்டான ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் வந்து கரெக்டாக கால்குலேட் பண்ண தெரியணும். ஸோ இதுக்கெல்லாம் வந்து கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, ஆண்டர்ப்ரனர்ஸுக்கு ஒரு 3 days ஆண்டர்ப்ரனர்ஷிப் ட்ரைனிங் வந்து எக்ஸ்க்ளூசிவாக உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணிட்டு இடிஐலேருந்தே உங்களுக்கு ட்ரைனிங் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. ஸோ அப்போ நீங்கள் ஒரு ஆண்டர்ப்ரனர் ஆனால் உங்களுக்கு கவர்மெண்ட் வந்து எல்லா விதமான சப்போர்ட்ஸுமே பண்ணுறதுக்கு தயாராக இருக்குது. ஃபினான்சியலி சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க, ட்ரைனிங்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க, அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா இன்குபேஷன் சப்போர்ட்ஸ் இருக்குது, அண்ட் தென் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஆக்சிலரேட்டர்ஸ். ஸோ ஆக்சிலரேட்டர் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா, உங்கள் பிஸ்னஸை இன்குபேஷனில் காட்டணும் இன்னும் அதிகப்படியான சப்போர்ட்ஸ் வந்து ஆக்சிலரேட்டர்ஸில் கொடுப்பாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வேர்ல்டு வைடாக உங்களுக்கு கனெக்ஷன்ஸ் கொடுப்பாங்க. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சலரேட் நிறைய நடத்துவாங்க. ஸோ அந்த ப்ரோக்ராம்ஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா உங்க பர்டிகுலர் ப்ராடக்டை ஃபோக்கஸ் பண்ணி உங்களுக்கு ட்ரைனிங்ஸ் கொடுப்பாங்க ஆக்சலரேட்டர்ஸ்ல. ஸோ உங்களுக்கு ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபுட் ப்ராடக்ட் ஒன்று வச்சிருக்கீங்கன்னா, அந்த ஃபுட் ப்ராடக்ட்டுக்கு எக்ஸ்க்ளூசிவா அந்த ட்ரைனிங் வந்து உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ட்ரைனிங்ஸ் வந்து நிறைய கொடுத்து உங்க வேர்ல்டு வைடா ரீச் பண்றதுக்கு சப்போர்ட் வந்து கவர்மெண்ட் சைடு வந்து பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ இது எல்லாம் தான் ஓவர் வியூ ஆஃப் ஆக்சலரேட்டர் இன்குபேஷன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஃபார் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேக்கல்ட்டின்னு அந்த டாபிக் கொடுத்துருக்காங்க. ஈவன் தோ ஃபேக்கல்ட்டியுமே எனக்கு தெரிஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய நம்ம ரீஜனில் உள்ள நிறைய காலேஜோட ஃபேக்கல்ட்டியுமே நிறைய பேர் ஆண்டர்ப்ரனராக மாறிட்டாங்க, ஃபுல் டைமாகவே ஆண்டர்ப்ரனராக மாறிட்டாங்க. ஸோ இது ஏன் மாறுறாங்க அப்படின்னு பார்க்குறப்போ, ஆக்சுவலாக ஃபேக்கல்ட்டிக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஐஐடிலாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஃபேக்கல்ட்டியுமே ஒரு ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ ஸ்டார்ட் அப் பாலிசிலேயே என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, ஃபேக்கல்ட்டிஸ் வந்து ஆண்டர்ப்ரனர்ஷிப்பை ஜஸ்ட் டீச் பண்ணக்கூடாது, அதே மாதிரி நீங்கள் ஒரு ஆண்டர்ப்ரனராக ஆகி காமிக்கணுன்றது தான் கண்டிப்பாக சொல்கிறாங்க. ஸோ அதுபடி நீங்கள் அஸ் அ ஃபேக்கல்ட்டியாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, நீங்கள் ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணி அந்த பிஸ்னஸில் எல்லா விதமான சப்போர்ட்ஸுமே ஆக்சலரேட்டர் சப்போர்ட் ஆகட்டும், இன்குபேஷன் சப்போர்ட் ஆகட்டும், எல்லாருமே நீங்கள் அந்த ஃபேக்கல்ட்டி வந்து நீங்கள் அதை எடுத்துகிட்டு நீங்கள் ரோல் மாடல் ஃபார் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக நீங்கள் இருக்கணுன்றதை நான் கேட்டுக்கிறேன்.
ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இடிஐயில் உங்களுக்கு பெய்டு ப்ரோக்ராம்ஸ்னு ஒரு சில கேட்டகரி ஆஃப் ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து நம்ம கவர்மெண்ட் வந்து நடத்திட்டு இருக்காங்க. அது என்னென்னன்றதை நான் சொல்கிறேன். ஒன்று வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்னே தனியாக ஒரு 3 days ட்ரைனிங் தரோம் இடிஐலேருந்து. ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் ஒரு ஆண்டர்ப்ரனருக்கு எவ்வளோ முக்கியன்றது உங்கள் எல்லாத்துக்கும் இப்போ ட்ரெண்டில் தெரியும். ஸோ அது 3 days ப்ரொவைட் பண்ணுறோம். அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கில் பேஸ்டு ட்ரைனிங்காகவும் சில ட்ரைனிங்ஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பேக்கரி ப்ராடக்ட் மேனுஃபேக்சரிங்க்கு தனியாக ஒரு 3 days ட்ரைனிங். அதில் வந்து பேக்கரி மேனுஃபேக்சரிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேக்கு, பப்ஸு, டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் கேக்ஸ், இது எல்லாமே வந்து ஹேண்ட்ஸ் ஆன் ட்ரைனிங் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஹேண்ட்ஸ் ஆன் ட்ரைனிங் எல்லாமே 3rd day பார்த்தீங்கன்னா வர்ற பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் எல்லாருமே கேக் வந்து அவங்களே ப்ரிப்பேர் பண்ணி அவங்க வந்து வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிற அளவுக்கு பிஸ்னஸ் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு அவங்க வந்து மாறிடுவாங்க. ஸோ அந்த அளவுக்கு ஹேண்ட்ஸ் ஆன் ட்ரைனிங் வந்து பேக்கரி ப்ராடக்ட்டுக்கு தந்துட்டுருக்கோம். அண்ட் தென் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பார்த்தீங்கன்னா பியூட்டிஷியன் ட்ரைனிங்கும் இடிஐல வந்து கொடுக்குறாங்க. அண்ட் தென் இன்னொன்று ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா யூடியூப் சேனலுக்கு எப்படி வந்து கிரியேட் பண்ணணும், அதில் எப்படி வந்து நீங்கள் சப்ஸ்கிரைபர் இன்க்ரீஸ் பண்ணணுன்றதுக்கெல்லாம் அது என்னென்ன ட்ரிக்ஸ் எல்லாம் இருக்குன்றதுக்கு யூடியூப் சேனல் கிரியேஷன் ஒரு என்ன மாதிரி சப்போர்ட் கிடைக்கும், ஒரு ஏர்லி ஸ்டேஜ் ஆண்டர்பிரினர்ஸ்க்கு என்ன மாதிரி ட்ரைனிங்ஸ் எல்லாம் கவர்மெண்ட் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. ஸோ இதெல்லாம் கிளியர்னா ஜஸ்ட் ஒரு தம்ஸ் அப்போட டவுட் என்ன, அதுக்கு நாங்கள் என்ன மாதிரி சஜஸ்ட் பண்ணலான்றது தெரியும். ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் நீங்கள் தாராளமாக கேட்கலாம். யாருக்காவது பிஸ்னஸ் ஐடியாஸ் இருக்கா? சொல்லுங்க. அன்மியூட் பண்றீங்க, பேசுங்க. வேற யாருக்கா டவுட் இருக்கா? ஏதாவது பிசினஸ் ஐடியா இருந்துச்சுன்னா உங்க பிசினஸ் அடுத்த லெவல் எப்படி எடுத்துட்டு போகணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நாங்க உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்றதுக்கு தயாரா இருக்கோம். அப்படி யாராவது பிசினஸ் ஐடியாவோட இருந்தீங்கன்னா எங்ககிட்ட இன்டராக்ட் பண்ணலாம். டவுட் இல்லைன்னா ஜஸ்ட் தம்ஸ் அப் பண்ணுங்க. அப்ப நிறைய டவுட்ஸ் இருக்குன்னு Yes. Okay. Anyway, thank you so much. நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து ரொம்ப அதிகபட்சமான இது ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடக்கு. நீங்க தான் அதை வந்து என்ன பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா யூஸ் பண்ணிக்கணும். கவர்மெண்ட்ல வந்து ஏகப்பட்ட ஃபண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் அண்ட் இன்னோவேஷன் பார்ட் நிறைய ஒதுக்குறாங்க. கவர்மெண்ட் போத் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் நிறைய ஃபண்ட் வந்து ப்ரொமோட் பண்றதுக்காண்டி செலவு பண்றாங்க. பட் நீங்க வந்து அதை கரெக்டான வேலை பயன்படுத்துனீங்க அப்படின்னா லெவல்ல ரீச் ஆயிடும். கண்டிப்பா சக்சஸ்ஃபுல்லா வர்றதுக்கு கவர்மெண்ட்ல அவ்வளவு சப்போர்ட்ஸ் இருக்கு. நீங்க அதை எல்லாத்தையும் பயன்படுத்திக்கணும்ன்றதை நான் இந்த நேரத்துல கேட்டுக்கிறேன். அதே மாதிரி இந்த செஷன் அரேஞ்ச் பண்ண கோஆர்டினேட்டர்ஸ் எல்லாத்துக்கும் நான் தேங்க் பண்ணிக்கிறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச். தென் நெக்ஸ்ட் டாக்டர் சுவேதரன் சார்ட்ட நான் ஹேண்ட் ஓவர் பண்றேன். தேங்க்யூ. Thank you, Super sir and Palavesam sir. Okay. So இன்னைக்கு டாபிக்ல ஆக்சிலரேட்டர் அண்ட் இன்குபேஷன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் பத்தி ஆல்ரெடி நம்ம சிவபார் சாரும் பலவேசம் சாரும் நிறைய இன்புட்ஸ் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா அட்வான்ஸ்ட் லெவல். ஃபர்ஸ்ட் வந்து பேஸ்மெண்ட்ல இருந்து நம்ம ஆரம்பிப்போம். ஸோ அந்த பேஸ்மெண்ட்டை பத்தி நம்ம இப்போ பேச போறோம். சரிங்களா? இன்னும் என்னென்ன டாபிக்லாம் கவர் பண்ண போறோம்னா
இன்ட்ரோடக்ஷன் டு ஆக்சலரேட்டர்ஸ் அண்ட் இன்குபேட்டர்ஸ். ஆக்சலரேட்டர்னா என்ன, இன்குபேட்டர்ஸ்னா என்ன, ஆல்ரெடி உங்களுக்கு அந்த நாலேஜ் இருக்கு. ஏன்னா ஆல்ரெடி 2 ரிசர்ச் பர்சன்ஸ் அதை பற்றி பேசிட்டாங்க. அப்புறம் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் ஃபேக்கல்ட்டிக்கும் என்னென்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு, அப்புறம் ஒரு ஸ்டார்ட் அப் கிரியேட் பண்ணணும்னா இவங்க என்னென்ன சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க, நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிற விஷயங்களை பற்றி நம்ம பேச போறோம். ஸோ நான் பேசுறது கேட்குதா? நீங்க ஒரு லைக் பண்ணுங்களேன். லைக் ஓகே ஃபைன். சரி, இப்போ முதல்ல ஒரு கேள்வியில் ஆரம்பிக்கிறேன். சாட் பாக்ஸ்ல இப்போ நீங்க படிச்சு முடிக்கிறீங்க, உங்களோட டிகிரி முடிக்கிறீங்க, மேபி எம்பிஏவோ பிஇஓ முடிச்சுட்டு நீங்க ஜாயின் பண்ணும்போது இனிஷியல் சேலரி எவ்வளவு இருக்கும்னு எதிர்பார்க்குறீங்க? சாட் பாக்ஸ்ல என்ட்ரி கொடுங்க. நூறு பேர் 101 பேர் லைன்ல இருக்கீங்க, ஒரு ரிப்ளை கூட வரல. பரவாயில்ல. 25 to 30K. ஓ, ஸ்டார்டிங்ல 25 to 30K. வெரி குட். 15 lakhs per annum. வெரி குட். வேற 10 lakh per annum, 10K. இதுதான் உண்மை, சரியா? 10 lakh 15 lakh எல்லாம் கேட்க நல்லா இருக்கு. ஆனா நம்ம இனிஷியலா அந்த 10K 20K வருது பாத்தீங்களா, இதுதான் நம்மளோட சேலரியா இருக்கும். சரி, இந்த 10Kல இருந்து அந்த 15 lakhs per annum அப்படிங்கறத நம்ம ரீச் பண்ணணும் அப்படின்னா, இப்போ 10K அப்படின்னா ஒரு வருஷத்துக்கு எவ்வளவு வரும்? 1.2 lakhs per annum வரும். அப்ப இன்டூ 10 வரணும் அப்படின்னா எத்தனை வருஷம் ஆகும்? ஸோ அதை நம்ம பார்க்கணும், சரிங்களா? ஒரு ஜாபுக்குன்னு போனோம் அப்படின்னா நமக்கு பிக்சடா ஒரு சேலரி, இதுதான் இவ்வளவுதான் ஒரு மாசத்துக்கு அப்படின்னு வந்துடும். மேபி மார்க்கெட்டிங்ல இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இன்சென்டிவ் கிடைக்கிறதுக்கான ஸ்கோப் இருக்கு. ஆனா இது பத்துமா அப்படின்னு கேட்டா, இப்போ உள்ள விலைவாசிகளை பொறுத்த வரைக்கும் அது பத்தாதுங்கிற ஒரு சூழ்நிலையில தான், பற்றாக்குறை பட்ஜெட்ல தான் ஃபேமிலி ரன் ஆகிட்டு இருக்கும். அப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, நம்ம ஒரு பிசினஸ் பண்ணா நிறைய சம்பாதிக்க முடியும். அப்ப பிசினஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா எல்லாரும் பண்ணக்கூடிய பிசினஸ் பண்ணாம நாம வித்தியாசமா ஏதாவது பண்ணணும். வித்தியாசமா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அங்கதான் இனோவேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வருது. இப்ப இனோவேஷன் அப்படின்னா என்ன நினைக்கிறீங்க? இன்வென்ஷன் அப்படின்னா எல்லாருக்கும் தெரியும்ல. புதுசா ஒரு விஷயத்தை நாம உருவாக்குறோம் அப்படின்னா அது இன்வென்ஷன். அப்ப இனோவேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தமா இருக்கும்? ப்ராசஸ். இன்வென்ஷனோட ப்ராசஸ் இனோவேஷன். ஓகே, ஆக்சுவலி குட். பட் கரெக்டா சொல்லணும் அப்படின்னா இன்வென்ஷனை வந்து ஒருத்தர் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க, இனோவேஷன் வந்து அதை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணும்போது அது இன்னோவேட் ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நம்ம மைக்ரோஃபோன் இருக்கு இல்லையா, மைக்கு, நம்ம கையில வச்சு பேசக்கூடிய மைக்கு, ஒரு 20-30 years பேக் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு மைக் வந்து ஒரு ஒயர்ல கனெக்ட் ஆயிருக்கும். அந்த ஒயர் எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கோ அந்த டிஸ்டன்ஸ்க்கு தான் அந்த ஸ்பீக்கர் வந்து பேச முடியும், நடந்து பேச முடியும் இல்லையா? இது இன்வென்ஷன். அப்ப இனோவேஷன் என்ன ஆச்சுன்னா அது கார்ட்லெஸ்ஸா மாத்திட்டாங்க, ஒயர்லெஸ்ஸா மாத்திட்டாங்க. இப்ப ஒயர் கிடையாது, அந்த மைக்கை வச்சுட்டு அந்த பேசக்கூடிய ஸ்பீக்கர் அந்த ஹால்ல உள்ள எந்த ஏரியாவுக்கு வேணாலும் அவர் நடந்து போய் பேச முடியும். ஸோ இதுதான் இனோவேஷன். அப்ப ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்ச ஒரு விஷயத்த கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்றோம், இம்ப்ரூவ் பண்ணும்போது அது என்ன ஆகுது? இனோவேஷன் ஆகுது. ஸோ இந்த இனோவேஷன் பத்தி தான் நாம என்ன பண்ண போறோம்? ஃபோக்கஸ் பண்ண போறோம். இந்த உலகத்துல எல்லாத்தையுமே கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க சார், நான் என்ன சார் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு எப்பவுமே சிந்திக்காதீங்க. இப்ப எல்லாருமே பாத்தீங்க அப்படின்னா ப்ராப்ளம்ஸ் அப்படிங்கிறது காமன். எல்லாருக்கும் ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கும், ப்ராப்ளம் இல்லாம இருக்கவே இருக்காது. அந்த ப்ராப்ளம்க்கு ஒரு சொல்யூஷன் கொடுத்தா அந்த சொல்யூஷன்லயும் என்ன ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கும். ஸோ அதை வந்து நம்ம சொல்யூஷன் கொடுக்க கொடுக்க அது இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டே வரும். இதுதான் இனோவேஷன் சொல்றோம். ஸோ இதுக்கு உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ரைட், பென் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை எடுத்துக்கிறேன். உலகத்துல முதலா பயன்படுத்திய எழுது பொருள் என்ன? நீங்க பேசலாம் ஆர் சாட் பாக்ஸ்ல டைப் பண்ணலாம். மனசுல நினைக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்த பேசுனாங்க நம்ம முற்காலத்துல. அதுக்கு பிறகு நம்ம மனசுல நினைக்கக்கூடிய விஷயங்களையோ நம்ம பார்த்த விஷயங்களையோ
மற்றவங்களுக்கு தெரியப்படுத்துறதுக்கு எழுத்து வடிவமோ ஒரு டயக்ராமேட்டிக்காவோ கொண்டு வந்தாங்க. ஸோ அப்போ முதல்ல என்ன டூல் மனிதர்கள் யூஸ் பண்ணாங்க? வெரி குட், ஷார்ப் ஸ்டோன்ஸ். ஜெரோமல் புஷ்பராஜ், வெரி குட் வெரி குட். அதேதான், முதல்ல ஆதி காலத்துல மனிதர்கள் ஒரு விஷயத்தை டாக்குமெண்ட் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா, அந்த மாதிரி கல்லை வச்சு என்ன பண்ணாங்க, அந்த பாறைகளை செதுக்கி வச்சிருந்தாங்க. நம்ம அந்த கல்வெட்டுகள்லாம் பார்க்கறோம் இல்லையா அன்னைக்கு, அதெல்லாம் ஆரம்பிச்சது இப்படி ஆரம்பிச்ச பென் அப்படிங்கிற ஒரு மெட்டீரியல் எப்படி எவால்வ் ஆகி வருதுன்னு பாருங்க. இந்த கல்லா இருந்தது என்ன ஆகுது அப்படின்னா, அடுத்தாப்புல என்ன பண்றாங்கன்னா, நிலக்கரி இருக்கு பார்த்தீங்களா, கரியை வச்சு படங்கள் தீட்டுறாங்க. அப்புறம் என்ன பண்றாங்க, செடிகள்ல இருந்து இங்க் எடுத்து அதன் மூலமா எழுத ஆரம்பிக்கிறாங்க, 6 டயக்ராம்ஸ் வரைகிறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி டயக்ராம்ஸ் எல்லாம் நீங்க பார்த்துருப்பீங்க. இங்கேயும் நம்ம ஸ்ரீவைகுண்டம்னு ஒரு ஊர்ல ஒரு கோயில் இருக்கு. அந்த கோயில் உள்ள உள்பிரகாரத்துல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஹெர்பல் லீஃப்ல இருந்து கலர் மூலமா பெயிண்டிங் பண்ணிருப்பாங்க. அதை நீங்க பார்க்க முடியும். நம்ம தூத்துக்குடி டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருக்கு. சரிங்களா? சரி, இதுக்கு அடுத்தாப்புல என்னாச்சு அப்படின்னா, கிளே டேப்லெட், களிமண்ணால ஒரு டேப்லெட் மாதிரி ரெடி பண்ணி அதுல எழுதுறதுக்காக என்ன பண்ணாங்கன்னா, மூங்கில்களை வந்து செதுக்கி எழுத ஆரம்பிச்சாங்க. அதே மாதிரி என்ன பண்றாங்க, இங்க் டு ஃபெதர், சிந்துஜா கனகராஜ் அவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஸோ அவங்க சொன்ன அதே ஆப்ஷன் தான். சரிங்களா? ஒரு இங்க் பாட்டில் இருக்கும். அந்த இங்க் பாட்டில் நம்ம பேட்ஸோட ஃபெதர்ஸ் எடுத்து அதுல டிப் பண்ணி அதன் மூலமா எழுத ஆரம்பிக்கிறாங்க. அதுக்கு பிறகுதான் என்ன ஆகுது, இந்த ஃபவுண்டைன் பென் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமே வருது. இது வரைக்கும் இங்க முக்கி தான் எழுதுனாங்க. இப்பதான் என்ன பண்றாங்க, நிப்புங்கிற ஒரு விஷயத்த கண்டுபிடிக்கிறாங்க. அதுக்கு பிறகு அந்த இங்க பேனாவை உள்ள ஊத்தி எழுதுற மாதிரி ஒரு விஷயத்த கொண்டு வராங்க. இதோட முடியல. அதுக்கு பிறகு அந்த இங்க் பென்லயே வேரியஸ் டைப்ஸ் வருது. இந்த ஹீரோ பேனா, அப்புறம் அந்த இப்போ பாத்தீங்கன்னா கார்ட்ரிட்ஜ் போட்டு எழுதுற மாதிரி பென் வருது. ஸோ இது எல்லாமே ஃபவுண்டைன் பென் ஆர் இங்க் பென்னோட டைப்ஸ். அப்போ ஒரு பேனா அப்படிங்கிறது எவ்வளவு டைப்ஸா எவால்வ் ஆகுங்கிற பாருங்க. இன்னும் நான் நிறைய மெத்தட் சொல்ல போறேன். ஸோ இந்த நிப்பு இன்வென்ட் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஃபவுண்டைன் பென் நிப்பு தான் வந்துச்சு. அதுக்கு பிறகு என்ன பண்றாங்க, பால் பாயிண்ட் பென் நிப்பு கண்டுபிடிக்கிறாங்க. அப்புறம் ஃபெல்ட் டிப்புன்னு ஒன்று வருது, அப்புறம் கோனிக்கல் டிப்பு, அப்புறம் மைக்ரோ டிப்புன்னு சொல்லி எவால்வ் ஆகிட்டே வருது. இது ஒண்ணுமே என்ன இன்னோவேஷன். இப்போ பென் ஒருத்தர் கண்டுபிடிச்சிட்டாரு, இதுக்கு மேல என்னால என்ன கண்டுபிடிக்க வேண்டியது இருக்கு அப்படின்னு ஒருத்தர் நினைச்சிருந்தாங்கன்னா இவ்வளவு டைப்ஸ் ஆஃப் பென்ஸ் வந்திருக்காது. சோ நிப்பு இதோட முடியல. சரிங்களா? அடுத்தது ஃபெல்ட் டிப் பென்ஸ், ஸ்கெட்ச் பென். ஸோ அதுல உள்ள டிப், அந்த நிப்பு பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஃபெல்ட் அப்படிங்கிற ஒரு மெட்டீரியல்ல செஞ்சிருப்பாங்க. ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னா இப்போ மார்க்கர்ல திக்கா வர்றதுக்கு அந்த சிசல் மார்க்கர், அந்த மாதிரி நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் பென்ஸ் வருது. அது பென்ல ஆரம்பிச்சது ஒரு கலர்ல எழுத ஆரம்பிச்ச ஒரு பொருள் இப்போ வேரியஸ் கலர்ஸ்ல எழுதுற மாதிரி எவால்வ் ஆகி வந்திருக்கு. இது ஒண்ணுமே இன்னோவேஷன் தான். ஸோ அதுல இன்னும் டைப்ஸ் இருக்கு. கிளிக் பென்ஸ், அப்புறம் சில பேனாக்கள் இந்த பார்க்கர் அப்படிங்கிற பென்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பிரஸ்டீஜியஸ் பென் தான் நினைக்கிறாங்க. ஸோ பாக்கெட்ல பார்க்கர் பென் வச்சிருந்தாருன்னா அவரு ஒரு பெரிய ஆளு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு எண்ணத்தை உருவாக்கி இருக்கிறாங்க. சரி, இப்போ அடுத்தாப்புல நான் இன்னொரு பென் காட்ட போறேன். இந்த பென்னோட பிரைஸ் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு கெஸ் பண்ணுங்களேன் சாட் பாக்ஸ்ல. இந்த புல்கர் நாக்டானஸ் அப்படின்னு ஒரு பென்னு 2010 இதை வந்து ஏலத்துல விட்டுருக்காங்க. ஸோ இந்த பென்னு என்ன பிரைஸ் இருந்திருக்கும் அப்படிங்கிறத நீங்க சாட் பாக்ஸ்ல சொல்லுங்க. ₹500 இருக்குமா? ₹1000? ₹10,000? ஒரு ரிப்ளை கூட இல்லையே. நீங்க ரெஸ்பாண்ட் பண்ணீங்கன்னா எனக்கு கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பேசுவோம். இல்லை அப்படின்னா நான் ஸ்லைட்ஸை மட்டும் பார்த்துட்டு போயிட்டே இருப்பேன். 1 மில்லியன், வெரி குட். ஓகே, 1 crore, 12K, 4 மில்லியன், பரவாயில்ல, மில்லியன்லாம் தெரிஞ்சு வச்சிருக்கீங்க. ரைட், 8 மில்லியன். சரிங்களா? இந்த ஒரு பேனாவோட அந்த பேனா ஏலம் போன விலை 8 மில்லியன் USD, அதாவது கிட்டத்தட்ட 66 கோடி ரூபா. எழுதக்கூடிய ஒரு பெண்ணா 5 ரூபாய்க்கும் பெண் இருக்கு, 66 கோடி ரூபாய்க்கும் பெண் இருக்கு. அப்ப இன்னோவேஷன் எப்படி விளையாடுதுன்னு பாருங்க.
ஸோ இதுல என்ன பண்ணிருப்பாங்க, டைமண்ட் அது இதுன்னு பிளாட்டினம்னு வச்சிருப்பாங்களா இருக்கும். அப்ப பெண்ணை வந்து எவால்வ் பண்ணி விதவிதமா எவால்வ் பண்ணி என்ன பண்ண முடியும், செல் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள். இதோட முடியல. இதுக்கு பிறகு என்ன பண்றாங்க, இந்த பெண்ணால சுற்றுச்சூழல் பாதிக்கப்படுது, இதுல பிளாஸ்டிக் யூஸ் பண்றாங்க, அந்த பிளாஸ்டிக் யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லி இப்ப என்ன பண்ணிருக்காங்க, பேப்பர்லயே பென் கொண்டு வந்துட்டாங்க. ஸோ அந்த பெண்ணோட மெட்டீரியல் வந்து மேல பிளாஸ்டிக் பதிலாக என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா பேப்பர் வச்சு பென் கொண்டு வந்திருக்காங்க. இது ஒரு இனோவேஷன். சரிங்களா? அடுத்தாப்புல இன்னொரு பென்ல என்ன பண்றாங்கன்னா, அந்த பேப்பர் பென்லயே பின்னாடி என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா உள்ள வந்து ஒரு விதையை வச்சிருக்காங்க, சீடு வச்சிருக்காங்க. ஸோ அந்த பெண்ணை எழுதி முடிச்சுட்டு இங்க தீர்ந்த உடனே என்ன பண்ண போறோம், அந்த பெண்ணை தூக்கி நம்ம குப்பையில போட போறோம். ஸோ அது மணல்ல போய் விழ போகுது. அங்க என்ன பண்ண போகுது, உள்ள இருக்கக்கூடிய விதை வந்து அந்த சீடு வந்து ஒரு செடியாவோ மரமாவோ வளரப்போகுது. இப்படி ஒரு விஷயத்த கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க. இதுக்கு அடுத்தாப்புல இப்போ இது ஒரு எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லி பென். இந்த பெண்ணோட மெட்டீரியல் என்னன்னு யாராவது கமெண்ட் பண்ண முடியுமா? இந்த பெண் என்ன மெட்டீரியல் செஞ்சிருக்காங்கன்னு சொல்லுங்களேன் பார்ப்போம். ஃபைபர் இல்ல, பேம்பு இல்ல. இது எல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பொருள் தான். கோகனட் லீவ்ஸ். வெரி குட் கனகவல்லி, வெரி குட், கிளாப் பண்ணலாம். சோ நம்ம தென்னை மரத்துல உள்ள அந்த இலை இருக்கு பாத்தீங்களா, அந்த கோகனட் லீஃபை வச்சு இந்த பெண்ணை வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. சோ இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், இனோவேஷனுக்கு எண்டே கிடையாது. நம்ம வடிவேல் சொல்ற மாதிரி இனோவேஷனுக்கு எண்டே கிடையாது. நீங்க இனோவேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம், புதுசு புதுசா யோசிக்கலாம். உங்களோட கிரியேட்டிவிட்டி ஒரு ஒரு ப்ராப்ளம சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா அதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஒரு பிசினஸா பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான் நம்ம இவ்வளவு நேரம் பார்த்தோம். ஸோ இந்த இன்குபேஷன் சென்டர்ஸ், ஆக்சலரேட்டர்ஸ்க்கு நம்ம போகணும் அப்படின்னா நம்ம கிட்ட ஒரு இனோவேஷன் இருக்கணும். ஸோ அப்போ இனோவேஷன்னா என்ன அப்படிங்கிற விஷயத்த நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்துட்டோம். ஒருத்தரை பார்த்து நாம என்ன சொல்றோம்னா அவர் ஒரு பிசினஸ் மேன், பிசினஸ் மேக்னட் அப்படிங்கிறோம். ஒரு சிலரை பார்த்து இவர் ஆண்டர்பிரனர் அப்படிங்கிறோம். இப்ப அந்த பிசினஸுக்கும் ஒரே அர்த்தம் தானா இல்ல வேற வேற அர்த்தம் இருக்கா? ஆண்டர்பிரனருக்கும் ஒரு பிசினஸ்க்கும் ஆண்டர்பிரனர்ஷிப்க்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கா இல்ல ரெண்டு ஒண்ணுதான்? சரி, அதை அப்படியே அங்க விட்டுருவோம். சரியா? இட் ஹஸ் டூ டிஃபரண்ட் மீனிங்ஸ். வெரி குட். ரெண்டு வேற தான். ஓகே. பிசினஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, எல்லாரும் ஒரு வேலையை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க, எல்லாரும் ஒரு விஷயத்தை செய்யறாங்க, ஒரு பிசினஸ் பண்றாங்க. அதையே நானும் பண்றேன் அப்படின்னா அது ஒரு பிசினஸ். இப்போ ஒருத்தர் டீ கடை வச்சிருக்கிறாரு, அதை பாக்குறேன், அங்க நல்ல சேல்ஸ் இருக்குன்னு தெரியுது, இதை எப்படி பண்றதுங்கிறத நான் கத்துக்கிறேன். தெரிஞ்சுட்டு அதே மாதிரி இன்னொரு டீ கடையை நான் எங்க ஏரியாவில் கொண்டு போய் நான் கடை ஆரம்பிச்சேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நான் ஒரு பிசினஸ். அது ஒரு பிசினஸ். அப்ப எங்க ஸ்டார்ட் அப் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் எங்க வருது அப்படின்னா, அந்த விஷயத்தை நான் பாக்குறேன், அங்க டீ போடுறாங்க, அங்க டீ இந்த சேல்ஸ் ஆகுங்கிறத பாக்குறேன், புரிஞ்சுக்கிறேன், தெரிஞ்சுக்கிறேன். விற்கிறாங்க. அதே மாதிரி நான் என்ன பண்றேன், இதே மாதிரி டீ கடை தான் போட போறேன். ஆனா இந்த டீயை போட போறது இல்ல. நான் என்ன பண்ண போறேன்னா கொஞ்சம் டிஃபரெண்டா போட போறேன். தந்தூரி சாய் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? தந்தூரி டீன்னு சொல்லுவாங்க. ஒண்ணும் இல்ல, நம்ம வந்து சாதாரணமா டீ கடையில போய் டீ கேட்டோம் அப்படின்னா உங்களே எவர் சிலர் கப்ல தருவாங்க, இல்லைன்னா ஒரு கிளாஸ்ல தருவாங்க, இல்ல அப்படின்னா ஒரு பிளாஸ்டிக் கப்ல கொடுப்பாங்க. ரைட், வெரி குட். ஜெரமல் புஷ்பராஜ் அது வந்து சாண்ட் வித் பாட்ல பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த தந்தூரி சாய் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, நம்ம களிமண் இருக்கு பார்த்தீங்களா, களிமண்ணால செய்யப்பட்ட ஒரு சின்ன பாட், ஒரு சின்ன கப்பு மாதிரி இருக்கும். அந்த மண் பானையில டீ கொடுப்பாங்க. அதை எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, மணலை வந்து ஹீட் பண்ணுவாங்க.
ஒரு லிமிட்டுக்கு மேல ஹீட் பண்ணும்போது மணல் வந்து கொதிக்க ஆரம்பிச்சிடும். அந்த ஹீட் வந்து ஒரு தடவை ஹீட் ஆச்சு அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 hours வரைக்கும் அந்த ஹீட் அதுலயே சஸ்டெயின் ஆகும். இந்த ஹீட்டுக்குள்ள என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த பானையை போட்டு புதைச்சிருவாங்க. அந்த ஹீட்லயே அப்படியே அதை வெளியே எடுத்து அதுல வந்து டீயை ஊத்தி கொடுப்பாங்க. ஸோ இப்போ என்ன ஆகும்னா அந்த டீல வந்து அந்த மண் வாசனையோட சேர்ந்து ஒரு நல்ல ஒரு ரூபாய்க்கு நம்ம விற்க முடியும். இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ணிருக்கிறேன், இதுதான் போடுறேன். ஆனா அவரே மாதிரி ஒரு பாய்லர் வச்சு போடாம ஒரு எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லி அப்படின்ற பேர்ல நம்ம என்ன பண்றோம், மண்பானையில ஒரு இது பண்ணி ஒரு கப்பு செய்து அந்த கப்பை வந்து தண்ணியில ஹீட் பண்ணாம மணல்ல சுட வச்சு அதுல நம்ம என்ன பண்றோம், டீ போட்டு கொடுக்கும்போது அது என்ன ஆகுது, தந்தூரி சாய்னு பேர் மாறுது, அதோட ரேட்டும் மாறுது. அப்போ நான் அதை பார்த்துட்டு அதே மாதிரி கடை வச்சிருந்தேன்னா நான் ஒரு பிசினஸ் மேன், நான் அதை பார்த்துட்டு நான் ஒரு என்னோட இன்னோவேட்டிவ் ஐடியாவை உள்ள புகுத்தி நான் ஒரு பிசினஸ் பண்ணும்போது நான் வந்து ஆண்டர்பிரனர் ஆகிறேன். இதை தான் நம்ம ஸ்டார்ட் அப்னு சொல்றோம். அப்போ ஸ்டார்ட் அப்னு ஒரு விஷயத்த சொல்லணும் அப்படின்னா நமக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா ஒரு புதுமை இருக்கணும். அந்த பிசினஸ்ல வந்து ஒரு புதுமை, எல்லாரும் பண்ணக்கூடிய விஷயத்த நம்ம பண்ணக்கூடாது. நாம புதுசா ஏதோ ஒரு விஷயத்த அந்த அந்த பிசினஸ்ல நம்மளோட புதுமையை புகுத்தும் போதுதான் அது ஸ்டார்ட் அப்ங்கிற பேருக்கு வருது. சரிங்களா? இப்போ பிசினஸ்க்கும் ஸ்டார்ட் அப்க்கும் உங்களுக்கு வித்தியாசம் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ரைட். சரி, இப்போதான் நம்ம ஆக்சிலரேட்டருக்கும் இன்குபேட்டர்ஸ்க்கும் சரி இப்போ நம்ம இனோவேட் பண்ணிட்டோம். ஆர் இனோவேட் பண்ணக்கூடிய ஸ்டேஜ்ல இருக்கு. இது பண்ணணும்னு எனக்கு தெரியுது, பண்ணணும்னு தோணுது, இதை எப்படி பண்ணணும்னு எனக்கு தெரியல அப்படின்னு இருக்கும். ஸோ எனக்கு எப்படி பண்ணணும்னு தெரியல அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இன்குபேட்டர்கிட்ட போகணும், இன்குபேஷன் சென்டரை அப்ரோச் பண்ணணும். எனக்கு தெரியும், எனக்கு கொஞ்சம் சப்போர்ட் மட்டும் வேணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும், ஆக்சிலரேட்டர்ஸ் கிட்ட போகணும். ஸோ இப்போ நம்ம ஆக்சிலரேட்டர்ஸ்னா யாரு, இன்குபேட்டர்ஸ்னா யாரு அப்படிங்கிற பார்க்க போறோம். ஆக்சிலரேட்டர்ஸ்னா ஒன்றும் இல்லை, நம்ம ஆக்சிலரேட்டர் அப்படின்னாலே ஆக்சிலரேட்டர் நம்ம எங்க கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம், நம்ம வெஹிக்கிள்ல ஆக்சிலரேட்டர் அப்படின்னு ஒன்று கேள்விப்படுவோம். அது என்ன பண்ணும், கார் பைக்ல இருக்கும். வெரி குட். அந்த ஆக்சிலரேட்டரோட வேலை என்ன, அதோட பணி என்ன, டு இன்க்ரீஸ் த ஸ்பீட். ரைட். நம்ம என்ன ஸ்பீட்ல போகணும் அப்படிங்கிறத நாம வந்து அந்த ஆக்சிலரேட்டர் மூலமா அந்த வண்டிக்கு தகவலை தெரியப்படுத்துறோம். நம்ம நல்லா திருக்கணும் அப்படின்னா வேகமா போகும், ஸ்லோவா திருக்கணும்னா ஸ்லோவா போகும். ஸோ நம்மளோட ஸ்பீடை வந்து அது கண்ட்ரோல் பண்ணுது, அதே நேரத்தில் ஆக்சிலரேட் பண்ணுது. நம்மளோட ஸ்பீடை இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கு அந்த ஆக்சிலரேட்டர் அப்படிங்கிற ஒரு கருவி வந்து யூஸ் ஆகும். இந்த ஆக்சிலரேட்டர் தான் இந்த பிசினஸ்லயும் இந்த ஆக்சிலரேட்டர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இவங்க ஒரு ஏஜென்சி, இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நீங்க பிசினஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க, இது எப்படி பண்ணணும்னு தெரியலங்கும்போது உங்களுக்கு கைட் பண்ணுவாங்க. உங்களோட பிசினஸை ஸ்பீடா இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு தேவையான எல்லா சப்போர்ட்டையும் அவங்க பண்ணுவாங்க. இதுதான் ஆக்சிலரேட்டர்ஸோட. சரி, ஆக்சிலரேட்டர்ஸ் வந்து ஸ்பீடப் பண்றாங்க இல்லையா, அதே நேரத்தில் இன்குபேட்டர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இன்குபேட்டரை வந்து நம்ம பலவேசன் சார் கேட்டாங்க, இன்குபேட்டர் அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன ஞாபகம் வரணும்னு நம்ம எங்க பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா கோழி பண்ணையில முட்டையில இருந்து கோழி குஞ்சு பொறிக்க வைக்கிறதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த இன்குபேட்டர் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை யூஸ் பண்ணுவாங்க. இது போக நம்ம என்ன பண்ணிருப்போம், ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்ல கேள்விப்பட்டிருப்போம். குழந்தைகள் வந்து ஒரு 10 மாசம் 9 மாசத்துல பிறக்க வேண்டிய குழந்தை வந்து ஒரு 7 மாசத்துலயோ 8 மாசத்துலயோ ப்ரீமெச்சூர் பேபியா பிறந்துருச்சு அப்படின்னா அந்த குழந்தை என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு இன்குபேட்டர்ல வைப்பாங்க. ஸோ அப்ப இந்த இன்குபேட்டர் என்ன செய்யுது அப்படின்னா அந்த குழந்தை தாயின் கருவறையில இருந்தா அது வளர்வதற்கு என்ன ஒரு சூழ்நிலை தேவைப்படுமோ அந்த சூழ்நிலையை என்ன பண்ணுது, இந்த கருவியானது இன்குபேட்டர் அப்படிங்கிறது அந்த ஒரு சூழ்நிலையை ஏற்படுத்தி கொடுக்குது. அதே மாதிரி பிசினஸ் இன்குபேட்டர் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா நீங்க பிசினஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க, உங்களோட பிசினஸ அந்த அந்த பிசினஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு என்விரான்மெண்ட் அவங்க ஏற்படுத்தி கொடுக்குறாங்க. என்விரான்மெண்ட் அப்படின்னா என்னென்ன அப்படிங்கிறது நான் பின்னாடி சொல்றேன். பட் அந்த ஒரு சூழலை ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறது, அந்த உங்களை பாதுகாத்து ஒரு ஒரு ஐடியால இருந்து அது ஒரு பிசினஸா கொண்டு போறது வரைக்கும் உங்களுக்கு என்னென்ன சப்போர்ட் எல்லாம் தேவையோ, ஒரு முட்டையில இருந்து ஒரு கோழி வந்து உருவாவதற்கு என்னென்ன ஸ்டேஜஸ் எல்லாம் வேணுமோ அதே மாதிரி ஒரு பிசினஸ்ல இருந்து ஒரு ஐடியால இருந்து ஒரு பிசினஸ் கன்வெர்ட் பண்றதுக்கு என்னென்ன ஸ்டேஜஸ் எல்லாம் இருக்கோ எல்லா ஸ்டேஜுக்கும் இந்த இன்குபேட்டர்ஸ் உங்களுக்கு சப்போர்ட்டா இருப்பாங்க. ஸோ இந்த ஆக்சிலரேட்டர்ஸ் இன்குபேட்டர்ஸ் ரெண்டு பேருமே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா உங்களுக்கு மென்டார்ஷிப் பண்ணுவாங்க, உங்களுக்கு கைட் பண்ணுவாங்க, அப்புறம் உங்களுக்கு தேவையான ரிசோர்சஸ் கொடுப்பாங்க, உங்களுக்கு தேவையான நெட்வொர்க் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் பண்ணி கொடுப்பாங்க, ஃபண்டிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்க்கு உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. சரி, ஆக்சிலரேட்டர் இன்குபேட்டர்ஸ்ல என்னென்ன டைப்லாம் இருக்குன்னா யூனிவர்சிட்டி பேஸ்டா இருக்கலாம், கார்பரேட்ஸ் வச்சிருக்கலாம், இண்டிபெண்டாகவும் இருக்கலாம்.
ஸோ யூனிவர்சிட்டி பேஸ்னா யூனிவர்சிட்டி பேஸ்டா யூனிவர்சிட்டி என்ன பண்ணுவாங்க, ஆக்சிலேட்டர்ஸ், இன்குபேஷன், இந்த இதுக்கான ஒரு செக்ஷனை உருவாக்கி அதன் மூலமா என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த யூனிவர்சிட்டிக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஐடியாஸை ஆக்சிலேட் பண்றதுக்கும் இன்குபேட் பண்றதுக்கும் சப்போர்ட் பண்ணலாம். அதே நேரத்தில் கார்பரேட் கம்பெனிஸும் என்ன பண்ணிப்பாங்க, இன்குபேஷன் ஆக்சிலேட்டர்ஸை ரன் பண்றாங்க. சிலர் வந்து இண்டிபெண்டாகவும் பண்ணுவாங்க, சிலர் வந்து பேஷனேட்டா இருப்பாங்க, சிலருக்கு ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் யார சொல்லலாம், நம்மாழ்வார் அப்படின்னு ஒருத்தர் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அவர் என்ன பண்றாரு, இயற்கை விவசாயம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை எடுத்துக்கிறாரு. அந்த இயற்கை விவசாயம் பண்ணணும்னு நினைக்கக்கூடிய எல்லாருக்கும் என்னென்ன சப்போர்ட் தேவையோ அதெல்லாம் அவர் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அந்த மாதிரி ஒரு இண்டிபெண்டாகவும் இருக்கலாம் ஆக்சிலேட்டரும் இன்குபேட்டரும். ரைட், இந்த ரெண்டுக்கு அப்போ வித்தியாசம் இருக்கா அப்படின்னா இருக்கு. என்ன அப்படின்னா, இப்போ நீங்க ஒரு பிசினஸ்க்குள்ள வெஞ்சர் பண்றீங்க அப்படின்னா ஆக்சிலரேட்டர் கிட்ட போகணும் அப்படின்னா உங்ககிட்ட மினிமம் வயபிள் ப்ராடக்ட் இருக்கணும். நீங்க மைண்ட்ல என்ன ப்ராடக்ட் வச்சிருக்கீங்களோ அதோட ஒரு ப்ரோட்டோடைப், அதாவது அதுல வந்து கோர் வேல்யூஸ் என்னென்ன இருக்கோ அந்த மாதிரி ஒரு ப்ரோட்டோடைப், ஒரு மாடல் கிரியேட் பண்ண பிறகுதான் நீங்க யார்கிட்ட போக முடியும்னா ஆக்சிலேட்டர் போக முடியும். ஏன்னா உங்ககிட்ட MVP இருக்கு, இதை ஒரு ப்ராடக்டா பினிஷ்டு ப்ராடக்டா கொண்டு போறதுக்கு தேவையான ஆக்சிலேட்டர் செட்டிங்ஸ் எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க சப்போர்ட் பண்ணி கொடுப்பாங்க. அதே இன்குபேஷன் சென்டர்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த MVP தேவையில்லை, உங்களோட ஐடியாவோட நீங்க போனா போதும். அந்த ஐடியாவை பிசினஸ் ப்ராடக்டா மாத்திர MVP-யா மாத்துறதுக்கு கூட என்ன பண்றாங்க, இன்குபேட்டர்ஸ் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. அதே நேரத்தில் ஆக்சிலேட்டர்ஸ்ல போகணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங் டீம் இருக்கணும், உங்களுக்கு ஒரு பார்ட்னர் அப்படி இப்படின்னு இருக்க வேண்டியிருக்கும். பட் இன்குபேட்டருக்கு போனீங்கன்னா நீங்க சிங்கிளா போறீங்க, எனக்கு உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கு, அந்த ஐடியா வச்சு ஒரு பிசினஸ் பண்ணணும்னா அதுக்கு இன்குபேஷன் சென்டர் பண்ணுவாங்க. அவங்களோட பார்ட்னர்ஷிப்ல உங்களுக்கு வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, எல்லா கைடிங்கும் பண்ணுவாங்க. சரி, இதெல்லாம் அவங்க ஏன் பண்றாங்க, ஏன் பண்ணணும்? இப்போ நான் ஒரு ஐடியா வச்சிருக்கேன், இந்த என்னோட ஐடியாவை எனக்கு பிசினஸா வந்து ஆக்சிலரேட் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கும் இன்குபேட் பண்ணி கொடுக்கறதுனால அவங்களுக்கு என்ன லாபம்? அங்கதான் அங்க ஃபண்டிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வருது. எனக்கு பணம் கொடுக்கறது அவங்க சும்மா கொடுக்க போறது இல்லை. எனக்கு ஃபண்டிங் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா நான் அதுக்கு பிறகு பிசினஸ் பண்ணி சம்பாதிக்கிறதுல என்னோட பிசினஸ்ல இருந்து வரக்கூடிய ப்ராஃபிட்ல அவங்களுக்கு நான் ஷேர் கொடுக்கணும். ஆக்சிலேட்டர்ஸ், இன்குபேட்டர்ஸ் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றாங்க அப்படின்னா ஸ்டார்டிங்ல உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. நீங்க எப்போ பிசினஸ்ல ஸ்டெபிலைஸ் ஆகி ரன் பண்ண ஆரம்பிக்கிறீங்களோ அப்ப என்ன பண்ணணும், நீங்க பண்ணணும். ஸோ அதை 5 to 10% இருந்து ஒவ்வொரு ஆர்கனைசேஷன்ஸும் ஒவ்வொரு பெர்சன்டேஜ் ஃபிக்ஸ் பண்ணிருப்பாங்க. அந்த அமௌண்ட்டை நீங்க பே பண்ண முடியும் பேஸ்ட் ஆன் தேர் சப்போர்ட். அவங்க எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணாங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களோட ப்ராஃபிட்ல இருந்து ஷேர் எதிர்பார்ப்பாங்க. ஆக்சிலேட்டர்ஸ் அப்படிங்கிறது ஆக்சிலரேட்டர்ன்றனால ஸ்பீட் பண்றதுன்னு அர்த்தம். ஸோ அந்த 2-3 இயர்ஸ் ஆகலாம். அந்த 2-3 இயர்ஸ், இந்த 5 இயர்ஸ் வரைக்கும் உங்களுக்கு இன்குபேஷன் சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. அது போக சப்போர்ட் தேவைப்படுதுன்னா அதுக்கு எக்ஸ்பைரியே கிடையாது. நீங்க எப்ப வேணாலும் அந்த இன்குபேஷன் சென்டரோட சப்போர்ட்டை நீங்க எடுத்துக்கலாம். சரி, இப்ப ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் ஃபேக்கல்ட்டிக்கும் என்னென்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு பார்க்க போறோம். ஸோ அந்த ஆக்சிலேட்டர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, ஒரு நம்ம சிவபாரி சார் சொன்னாங்க, ஆக்சிலேட்டர்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கா இருக்கும், ஒரு ப்ராடக்ட் ஸ்பெசிஃபிக்கா இருக்கும். இப்போ கூட பின்றதுன்னு எடுத்துக்கிட்டா கூட பின்றதுக்குன்னு ஒரு யூனிட் வச்சு இருப்பாங்க. இப்போ இதை பத்தின ஐடியாவோட நீங்க போறீங்கன்னா அதை எப்படி மார்க்கெட் பண்றது அப்படிங்கிற மொத்த சப்போர்ட்டையும் உங்களுக்கு பண்ணி கொடுப்பாங்க. இது எப்படி இருக்கும்னா டெய்லர் மேடா உங்களுக்கு உங்க ப்ராடக்ட்டுக்கு இதை வந்து எப்படி மார்க்கெட் பண்ணலாம், இதை எப்படி வந்து ப்ராடக்ட் வந்து பேக் பண்ணலாம், எப்படி பிராண்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற சப்போர்ட் எல்லாம் அவங்க கொடுப்பாங்க. ஸோ இது வந்து யூனிவர்சிட்டிலேயே என்ன பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னா, இன்குபேஷன் சென்டர் நம்ம அண்ணா யூனிவர்சிட்டிலே இன்குபேஷன் சென்டர்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. ஸோ அவங்களோட சப்போர்ட்டை நீங்க எடுத்துக்கலாம். ஸோ அடுத்தது இன்டர்ன்ஷிப் அண்ட் ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்சஸ். சரி, இப்போ எனக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கு, இந்த ஐடியா வந்து நான் ஒரு பிசினஸா மாத்தணும் அப்படின்னா எனக்கு வந்து ஒரு ட்ரைனிங் தேவை. ஸோ அதுக்காக என்ன பண்ணாங்கன்னா இன்டர்ன்ஷிப் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கு. ஸோ இன்டர்ன்ஷிப்னா உங்களுக்கு என்னன்னு தெரியும், நீங்க வந்து ட்ரைனிங் போவீங்க. ஒரு ஆர்கனைசேஷன் அது ஒரு கம்பெனி இருக்கும், அங்க வந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம், ஜாபுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி இன்டர்ன்ஷிப் ட்ரைனிங்காக போறோம். அதே மாதிரி ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்ல என்ன ஆகும் அப்படின்னா, இந்த இன்டர்ன்ஷிப் அப்படிங்கிறது ஒரு நீங்க என்ன மெத்தட்ல பிசினஸ் பண்ண போறீங்களோ அதே மெத்தட்ல ஏதாவது ஒருத்தர் பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னா அவங்க கூட போய் ஒர்க் பண்ணி அவங்க என்ன பண்றாங்கிறத தெரிஞ்சுட்டு அதை பேஸ் பண்ணி என்ன பண்ணணும், நாம வந்து நம்மளோட இன்னோவேட்டிவ் ஐடியா மூலமா நம்ம பிசினஸ் பண்ணலாம். ஸோ அதுக்கு இன்டர்ன்ஷிப் அண்ட் ப்ராக்டிகல் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் வந்து நமக்கு தேவைப்படுது. ஸோ அடுத்தாப்புல சக்சஸ் ஸ்டோரிஸ். சரி, இவ்வளவு பேசுறீங்களே சார்,
இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஏதாவது ஸ்டூடெண்ட் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டார்ட் அப் வச்சிருக்காங்க ஆயிருக்காங்களா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, எஸ், யுகா ஆர்ட்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டார்ட் அப் வச்சிருக்காங்க, டெய்ஸிங்கிற ஒரு பொண்ணு. ஸோ இவங்க வந்து எம்எஸ் யூனிவர்சிட்டியோட ஒரு ஸ்டூடெண்ட். இவங்க படிக்கும்போது என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா, அந்த ரெசின் ஆர்ட் இருக்கு பார்த்தீங்களா, ரெசின் ஆர்ட் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்குன்னா அதுக்கு ரிட்டர்ன் கிஃப்ட் இந்த மாதிரிப்பட்ட விஷயம் அவங்க செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. இப்போ சமீபத்தில் கூட ஒரு அவார்ட்லாம் வாங்கினாங்க. ஸோ அவங்களோட நீங்க இன்ஸ்டாகிராம்லையும் பார்க்கலாம், யூடியூப்லையும் பார்க்கலாம். யுகா ஆர்ட்ஸ் 147 அப்படின்னு சர்ச் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்ஸ்டாகிராம்ல கிடைக்கும். ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது தேவை அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணலாம், இந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் அப்ஸுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க. ஸோ இதே மாதிரி இன்னொருத்தங்க இருக்கிறாங்க, சாய் ஃபேன்சி கலெக்ஷன்ஸ் சொல்லிட்டு. ஸோ இவங்க வந்து லேடிஸ்க்கு தேவையான அந்த காஸ்மெட்டிக்ஸு, அந்த பேங்கிள்ஸு, இயர்ரிங்ஸு, ஹேர் பேண்டு, அப்புறம் அந்த கையில மாட்டுறதுக்கான பேண்ட்ஸ், அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இவங்க வந்து நீங்க யூடியூப்லயும் பார்க்கலாம், இன்ஸ்டாகிராம்லயும் பார்த்துட்டு நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம், உங்களுக்கு தேவையான ப்ராடக்ட்ஸை ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம். சாய் ஃபேன்சி கலெக்ஷன்ஸ். இவங்க எல்லாருமே ஸ்டூடெண்ட்ஸு. ஸோ உங்க காலேஜ்லேயே உங்களே கூட ஒரு சில ஆண்டர்பிரினர்ஸ் ஆர் ஸ்டார்ட் அப்ஸ் இருக்கலாம், நீங்க ஒரு பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருக்கலாம். அப்படி ஏதாவது இருந்தா கூட நீங்க சாட் பாக்ஸ்ல தெரியப்படுத்துங்க. ஸோ தட் எல்லாருக்குமே தெரிய வரும். ஸோ உங்களுக்கு ஒரு சப்போர்ட் கிடைக்கும் அதுக்காக. சரி, இது வரைக்கும் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்துட்டோம். இனிமே ஃபேக்கல்ட்டி பார்க்க போறோம். ஸோ ஃபேக்கல்ட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஐடியா இருக்கும், ரிசர்ச் இருக்கும், ரிசர்ச் பண்ணியிருப்பாங்க. ஆனால் என்ன அப்படின்னா அவங்களோட அகடமிக்ஸ்ல இருந்துட்டு அவங்களால என்ன பண்ண முடியாதுன்னா இதுக்கு ஒரு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில இருப்பாங்க. இவங்களுக்கு அகடமிக் போக காலேஜஸ்ல என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா அடிஷனல் ஒர்க்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அதையும் பார்த்துட்டு அவங்க ரிசர்ச்ல கான்சென்ட்ரேட் பண்றதுல கொஞ்சம் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும். அப்படி யாராவது அதே மாரி ரிசர்ச் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம்னா அவங்களும் ஒரு ஸ்டார்ட் அப் கொண்டு வரதுக்கு நமக்கு நிறைய சப்போர்ட்ஸ் வந்து பண்றதுக்கு இவங்க எல்லாம் ரெடியா இருக்கிறாங்க. சரி, இப்போ ஒரு ப்ரொஃபஸர் ஃபேக்கல்ட்டி இருக்கிறாங்க. அந்த ஃபேக்கல்ட்டி வந்து ஒரு பிசினஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. அது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு ஃபேக்கல்ட்டி ஐடியா வச்சிருக்காங்க. அதை சிவபாரி சார் சொன்ன மாதிரி பேட்டன்ட் வாங்கிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இவங்க அந்த பிசினஸ் பண்ண வேண்டியதில்லை. அந்த பேட்டன்ட் என்ன பண்ணிடலாம், அந்த பேட்டன்ட்டுக்கான ப்ராடக்ட்டை மேனுஃபேக்சர் பண்ணக்கூடிய ரைட்ஸை இன்னொருத்தருக்கு கொடுத்து அவங்க மூலமா அந்த ப்ராடக்ட்டை செல் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அப்போ இவங்களோட ஐடியாவை யூஸ் பண்ணி ஒருத்தர் பிசினஸ் பண்றாருன்னா அதுல இருந்து வரக்கூடிய லாபத்துல இவங்களுக்கு பங்கு கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க. ஃபேக்கல்ட்டி நீங்க ரிசர்ச் பண்ணி உங்களோட ஐடியா பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும், உங்களோட ஐடியாவை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணக்கூடியவங்க அவங்க கஷ்டப்பட்டு பிசினஸ் பண்ணி அவங்களோட லாபத்துல உங்களுக்கு பங்கு தந்துட்டே இருப்பாங்க. ஸோ ஃபேக்கல்ட்டிக்கு அந்த மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு. ஸோ நம்ம இன்குபேஷன் சென்டர்ஸ் மூலமாவோ ஆக்சிலேட்டர்ஸ் மூலமாவோ நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம்னா அவங்களோட ஜாயிண்ட் வெஞ்சர் மூலமா நீங்க இந்த மாதிரி பிசினஸ் பண்ண முடியும். ஸோ ஃபேக்கல்ட்டிக்கும் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். ராபர்ட் லாங்கர் அப்படிங்கிறவர் எம்ஐடினா நம்ம தமிழ்நாடு எம்ஐடி இல்ல, இது யூஎஸ்ல உள்ள எம்ஐடி. அங்க வந்து ஒரு ப்ரொஃபஸரா இருக்கிறாரு, பயோடெக்னாலஜி ப்ரொஃபஸர். இவர் வந்து கிட்டத்தட்ட 1000 பேட்டன் வாங்கியிருக்காரு. 1000 கண்டுபிடிப்புகள் கண்டுபிடிச்சு பேட்டன் வாங்கியிருக்கிறாரு. 2010 மாடர்னா அப்படிங்கிற ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறாரு. அந்த கம்பெனில எம்ஆர்என்ஏ பேஸ் பண்ணி நிறைய ரிசர்ச் பண்றாரு. 2020 நம்ம கோவிட்-19 நம்ம எல்லாம் பாதிக்கப்பட்ட நேரத்துல ஃபர்ஸ்ட் இவரோட டெக்னாலஜி மூலமா தான் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா அந்த வேக்சினை ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிச்சாங்க. ஸோ அப்போ ஒரு ஃபேக்கல்ட்டி அவர் பிசினஸே ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாரு. ஒருவேளை அவர் ஸ்டார்ட் பண்ணலன்னா கூட இவரோட ரிசர்ச் என்ன பண்ணிருக்கலாம், கொடுத்து மற்ற கம்பெனிஸ் கொடுத்து அதன் மூலமா ஒரு வேக்சினை கிரியேட் பண்ண வச்சு அதன் மூலமாவும் இவங்க ரெவென்யூ பண்ணலாம். ஸோ ஃபேக்கல்ட்டிக்கு அவங்க டைரக்டா போய் பிசினஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. அவங்க கொலாபரேஷன் மூலமாகவும் ஒரு ப்ராடக்டையோ ஒரு சர்வீஸையோ நம்ம என்ன பண்ண முடியும், அவங்க கொடுக்க முடியும். அடுத்தது நெட்வொர்க் அண்ட் கம்யூனிட்டி பில்டிங். ஸோ நெட்வொர்க்கிங் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸோ இந்த நெட்வொர்க்கிங் மூலமா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நிறைய விஷயங்கள் நம்ம கத்துக்கலாம். நிறைய பேரோட கம்யூனிகேஷன்ஸ் மூலமா நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு ப்ராடக்ட்டை செல் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இப்போ தூத்துக்குடி திருச்செந்தூர்ல இருக்கிறோம். திருச்செந்தூர்ல இருந்து நம்ம ஒரு ப்ராடக்ட்டை கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம். இந்த ப்ராடக்ட் வந்து இந்தியா முழுசும் தமிழ்நாடு முழுசும் நம்ம வந்து மார்க்கெட் அப்படின்னா ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்ட்டுக்கும் நமக்கு ஒரு ஆள் தேவை, ஸ்டேட்டுக்கு ஆள் தேவைப்படுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்க்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா சில கான்ஃபரன்சஸ் வச்சிருப்பாங்க இல்லையா, கான்ஃபரன்சஸ் அட்டன் பண்ணலாம். அந்த ஸ்டார்ட் அப்ஸ்க்கு நிறைய ஈவெண்ட்ஸ் நடத்துறாங்க. அப்புறம் இந்த மாதிரி மீட்டிங்ஸ் இருக்கும். இங்கெல்லாம் நீங்க போனீங்க அப்படின்னா நீங்க ஒரு பிசினஸ் ஐடியா வச்சிருப்பீங்க, இந்த ஐடியா மார்க்கெட் பண்றதோட ஐடியாவோட இன்னொருத்தர் இருப்பாங்க. 2 பேரும் கொலாபரேட் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஈஸியா ஒரு ப்ராடக்ட்டை மார்க்கெட் பண்ண முடியும். அப்போ நெட்வொர்க்கிங் அப்படிங்கிறது பிசினஸ்க்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். நம்ம ஒருத்தரா ஊர் கூடி தேர் எழுக்கிறதுன்னு சொல்ற மாதிரி ஒரே ஆளா தேர் எழுக்க முடியாது. பெரிய தேர் எழுக்கணும்னா ஒரு ஊரே தேவை.
அதே மாதிரி நம்ம ஒரு பிசினஸ் பண்றோம் அப்படின்னா ஐடியாலாம் நமக்குள்ளதான் இருக்கலாம். பட் அந்த ஐடியாவை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு கீழே நிறைய பேர் தேவைப்படுவாங்க. நமக்கு சூப்பர்வைசர்ஸ் தேவைப்படுவாங்க, மேனேஜர்ஸ் தேவைப்படுவாங்க, ஒர்க்கிங் லேபர்ஸ் தேவைப்படுவாங்க. அந்த ப்ராடக்ட்டை குடோன்ல வைக்கணும், அந்த குடோன்ல இருந்து ப்ராடக்ட்ஸை கொண்டு போய் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணணும், அதை விற்கிறதுக்கு ரீட்டைலர்ஸ், ஸ்டாக்கிஸ்ட், டீலர்ஸ், ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் இருக்கு. இது அவ்வளவுக்கும் மேன் பவர் தேவை. ஸோ அந்த நெட்வொர்க்கிங்கை நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும், இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கணும். ஸோ இதுக்கும் இன்குபேட்டர்ஸும் ஆக்சிலேட்டர்ஸும் சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. அதுதான் இங்க முக்கியமான விஷயம். இப்போ ஒரு முக்கியமான விஷயம், நம்ம பலவேசம் சார் சொன்னாங்க இல்லையா, ஹேக்கத்தான்ல நீங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிக்கலாம். இதை வின் பண்றவங்களுக்கு பர்டிகுலரா 2 ஐடியா வந்து ஐடியேஷன் கேம்புக்கு செலக்ட் பண்ணிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் மந்த்ல அந்த ஐடியேஷன் கேம்ப் இருக்கும். ஸோ அந்த ஐடியேஷன்ல இவங்க செலக்ட் ஆயிட்டாங்க அப்படின்னா பூட் கேம்ப் போவாங்க. பூட் கேம்ப்ல வின் பண்ணாங்கன்னா ஃபைனல் போவாங்க. ஃபைனல்ல வின் பண்ணாங்கன்னா 1 lakh கேஷ் அவார்ட் வின் பண்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. இந்த உங்க காலேஜில் உள்ள இசிஇ தேர்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஐடியா ஆட்டோ ப்ரெடிக்டிவ் பெஸ்டிசைட் எலிமினேட்டர் அண்ட் ஸ்ப்ரேயர் ஃபார் இம்யூன் எக்கோசிஸ்டம் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியாவுக்கு ஸ்ரீராம், காட்ரிக், ஜோபன், விஷ்ணு பிரசாத் அப்படிங்கிற ஒரு 4 ஸ்டூடெண்ட்டும், டெவலப்பிங் லோ காஸ்ட் பயோ எலக்ட்ரிக் ப்ராஸ்தட்டிக் ஹேண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராஜெக்டுக்கு ஐடியாவுக்கு சக்திவேல், நவீன் கார்த்திக், பொன்மத், அனுத்குமார், யோகேஸ்வரன், ரிஜாய் அப்படின்னு ஒரு 5 பேர் வந்து இந்த ஐடியா கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இவங்க எல்லாத்துக்குமே நம்ம ஒரு பெரிய கிளாப் பண்ணிக்கலாம், ஒரு பெரிய அப்ளாஸ் கொடுத்துடலாம். ஸோ இவங்க வந்து வின் பண்ணி வரணும். நம்ம காலேஜ், நானும் உங்க காலேஜோட அலுமினி தான், மேடம் சொன்னாங்க இல்லையா ஸ்டார்ட் பண்ணும்போதே. ஸோ நம்ம காலேஜ்ல இருந்து ஒரு வின்னர் வந்ததுன்னா அது நம்ம எல்லாருக்குமே பெருமையா இருக்கும், நமக்கு சந்தோஷம். ஸோ இவங்களுக்கு நம்ம வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்குவோம். ஸோ இந்த மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வரும்போது நீங்களும் அதை மிஸ் பண்ணாம என்ன பண்ணுங்க, அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை கிராப் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி காம்படிஷன்ல கலந்துக்குங்க. நம்ம வின் பண்றோம் பண்ணலாங்கிறது வேற விஷயம். பட் இப்போ நம்ம சிவகாரி சார் சொல்லுவாரு, 7 வருஷமா சார் ஃபீல்ட்ல இருக்கிறாங்க, ஒவ்வொரு வருஷமும் நாங்க இந்த மாதிரி அவார்டு கொடுக்குறோம். அவார்டு வாங்குறவன் பிசினஸ் பண்றானோ இல்லையோ, அந்த ஐடியேஷன் கேம்ப்லயும் பூட் கேம்ப்லயும் நிறைய பேர் வந்து செலக்ட், அடுத்த லெவலுக்கு வந்து செலக்ட் ஆகிருக்க மாட்டாங்க. கடைசியில பாத்தீங்கன்னா அவங்க ஐடியா தான் பிசினஸா மாறி போயிட்டு இருக்கு. இல்லையா சார்? கரெக்ட். அந்த ஃபர்ஸ்ட் லெவல்ல இருக்கிறவங்க தான் நம்ம அதுக்கப்புறம் கால் பண்ணி கேட்டா அவங்க தான் ரியலா பிசினஸே பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ அப்போ நம்ம வந்து வின் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது நம்மளோட நோக்கமா இருக்கக்கூடாது. நம்மளோட ஐடியாவை பிசினஸ் ஒரு எண்ணத்தோட தான் நம்ம மூவ் ஆகணும். ஸோ நம்ம காம்படிஷன்ல வின் பண்ணலாங்கிற பிரச்சனை இல்லை. பட் அந்த ஐடியாவை எப்படி பிசினஸா பண்றது அப்படிங்கிறதுக்கான சப்போர்ட்டுக்கு தான் ஆக்சிலரேட்டர்ஸ் இருக்கிறாங்க, இன்குபேட்டர்ஸ் இருக்கிறாங்க. நம்ம இடியையும் கிட்டத்தட்ட நாங்க இந்த ஆக்சிலேட்டர் மாதிரி தான், இந்த ப்ரோக்ராமோட அவேர்னஸ் இந்த மாதிரி எல்லாமே கவர்மெண்டோட ஆர்கனைசேஷன்ல இருந்து நாங்க இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்போ அவங்க அது போக ஆக்சிலேட்டர்ஸ், இன்குபேட்டர்ஸ் என்ன பண்றாங்கன்னா ஒரு ஆண்டர்பிரினியரல் கம்யூனிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த ஃபார்ம் பண்றாங்க. ஒரு இன்னோவேஷன் கல்ச்சரை உருவாக்குறது, கொலாபரேட் பண்றது, இது எல்லாத்துக்குமே சப்போர்ட் பண்ற ஒரு விஷயத்த பண்றாங்க. நம்ம இடிஏ என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்ட்லயே இப்போ வந்து இதுக்கு முன்னாடி வந்து யூனிவர்சிட்டிஸ் கப்பு கொடுத்துருந்தாங்க, இப்போ டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவல்ல கப்பு போட போறாங்க. கப்பு அப்படிங்கிறது இடிஏல இருந்து வரக்கூடிய கம்யூனிகேஷன்ஸ் அந்த கப்பு போறோம். கப்பு மூலமா என்ன பண்ண முடியும், மற்ற எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கான பெனிஃபிட்ஸை நாங்க கொடுக்க முடியும். ஸோ இதை வந்து பண்றாங்க. கோவர்க்கிங் ஸ்பேஸ் கொடுக்க முடியும். ஸோ இது போய் ஆன்லைன் பாருங்க, இப்போ இன்ஸ்டாகிராம்ல டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் பண்ணணும், உங்களுக்கு அதுக்கான சப்போர்ட் தேவைனாலும் என்ன பண்ணுவாங்க, இவங்க எல்லாம் கொடுப்பாங்க. சரி, இப்போ ஒரு ஃபேக்கல்டி ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு என்னென்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு, என்னென்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிற விஷயத்தெல்லாம் நம்ம இவ்வளவு நேரம் பார்த்துட்டோம். இப்போ அவங்க என்னென்ன சேலஞ்சஸ் எல்லாம் ஃபேஸ் பண்றாங்க, அதுக்கு என்னென்ன சொல்யூஷன் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும். ஸோ மெஜாரிட்டி ஆஃப் தி ஃபேக்கல்டி அண்ட் ஸ்டூடெண்ட் எல்லாருமே ஃபேஸ் பண்ணக்கூடியது டைம் மேனேஜ்மெண்ட் தான். ஸோ நம்மளோட எஜுகேஷன் சிஸ்டம் பொறுத்த வரைக்கும் காலையில இருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் நம்ம வந்து இன்ஸ்டிடியூஷன்லாம் இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு நிர்பந்தத்தை உண்டாக்கி வச்சிருக்கிறாங்க. ஸோ காலையில இருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் இங்க உட்கார்ந்து இருந்துட்டு அப்புறம் சாயங்காலம் வீட்டுக்கு போன அப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டூடெண்டா இருந்தா அவங்களுக்கு கோர்ஸ் ஒர்க், அசைன்மெண்ட், அது இதுன்னு ஒர்க் இருக்கும், அதை பார்க்கணும். அடுத்த நாள் சிலபஸ்க்கு படிக்கணும். அது எக்ஸாம் எதாவது வச்சிருந்தாங்கன்னா அந்த வேலையை பார்க்கணும். காலேஜ்ல வந்து அடிஷனல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஏதாவது கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதெல்லாம் பார்க்கணும். இது எல்லாம் மீறி அவங்க ஒரு ஸ்டார்ட் அப் பத்தி யோசிக்கணும் அப்படின்னா அது அவங்களுக்கு டைம் மேனேஜ்மெண்ட் ப்ராப்ளமா இருக்கும். ஸோ அதை எப்படி பேலன்ஸ் பண்றதுங்கிறத நாம தான் பண்றதுக்கான
அந்த ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் இவ்வளவு டைம் எடுத்துக்கலாம், நம்மளோட ரிசர்ச்சுக்கு இவ்வளவு டைம் நம்ம ஒதுக்கணும் அப்படிங்கிறத நாம தான் கஷ்டப்பட்டு ஒதுக்கி ஆகவே வேண்டும். இது டைம் மேனேஜ்மெண்ட். சரி, அடுத்தப்பல ஃபண்டிங் கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ். ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா பணம் வேணும். ஸோ ஒரு ஸ்டூடெண்டா இருக்கக்கூடியவர் அவர் ஃபீஸே அப்பா அம்மா தான் கட்டுவாங்க. சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அவங்களே சம்பாதிச்சு கட்டுறாங்க. சிலர் வந்து அவங்க பார்ட் டைம்ல சாயங்காலம் காலேஜ் முடிஞ்ச உடனே வேலைக்கு போறாங்க, வேலைக்கு போய் அதுல இருந்து சம்பாதிக்கிறாங்க, அதன் மூலமா அவங்க ஃபீஸை கட்டிக்கிறாங்க. ஸோ அப்போ அப்படி இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்டா இருக்கட்டும், பேரண்ட்ஸோட சப்போர்ட்ல படிக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் ஒரு பிசினஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா பணம் தேவை. ஸோ பிசினஸ் பண்ணணும், எனக்கு பணம் தேவை அப்படின்னு சொல்லி உங்க வீட்டுல போய் கேட்டீங்க அப்படின்னா உங்க அப்பா வந்து ரைட்டு நேரா போ, நம்ம என் ரூம்ல ஒரு பீரோ இருக்கும், அந்த பீரோல உள்ள ஒரு லாக்கர் இருக்கும், அதை ஓபன் பண்ணி அதுல இருக்க பணத்துல எவ்வளவு வேணாலும் எடுத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா உங்க வீட்டுல? அம்மாவா இல்லையா? நோ, ரைட், மாட்டாங்க. உங்க வீட்லயும் கொடுக்க மாட்டாங்க, எங்க வீட்லயும் கொடுக்க மாட்டாங்க. அதான் ஃபேக்ட். சரியா? சரி, அப்ப பணத்துக்கு என்ன பண்றது அப்படின்னா அதுக்கான வழிகள் இருக்கு, அதை நம்ம பின்னாடி பார்ப்போம். சரிங்களா? ஃபண்டிங்கான சப்போர்ட் அவங்க பண்றாங்க. அடுத்தது லிமிட்டட் பிசினஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். நம்ம அகாடமியில நம்ம அகாடமிக் எக்ஸ்பர்டைஸ் நமக்கு இருக்கும், நம்ம டெக்னிக்கலா ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். என்னதான் டெக்னிக்கலா ஸ்ட்ராங்கா இருந்தாலும் அந்த ஐடியாவை எப்படி மார்க்கெட் பண்றதுங்கிற விஷயத்த நம்ம தெரியல அப்படின்னா நம்ம சக்சஸ் பண்ண முடியாது. அப்போ அந்த ஒரு எக்ஸ்பர்டைஸ் நமக்கு தேவைப்படுது. அப்ப அந்த எக்ஸ்பர்டைஸ் எங்க இருந்து கிடைக்கும் அப்படின்னா இங்கதான் ஆக்சலரேட்டர்ஸும் இன்குபேட்டர்ஸும் இருக்காங்க, அவங்களுக்கு அந்த எக்ஸ்பர்டைஸ் இருக்கும். அப்போ உங்க ஐடியா பிளஸ் அவங்களோட எக்ஸ்பர்டைஸ் சேரும்போது உங்களோட பிசினஸ் எக்ஸலன்ஸ் நோக்கி போவதற்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு. அடுத்தது ஆக்சஸ் டு நெட்வொர்க்ஸ். நம்ம காலேஜுக்கும் வீட்டுக்கும் மட்டும் வந்து போயிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு ஒரு நெட்வொர்க் இருக்காது. நம்ம ஒரு விஷயத்தை கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னா நான் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் 2 பேர்ட்ட சொன்னாதான் அவங்களுக்கு தெரியும் நீங்க கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க. அப்ப இதெல்லாம் என்ன பண்றது அப்படின்னா ரிசர்ச் ஜேர்னல்ஸ்ல பப்ளிஷ் பண்ணலாம், இந்த மாதிரி மீட்டிங்ஸ் வந்து அட்டென்ட் பண்ணலாம், காம்படிஷன்ஸ் வந்து அட்டென்ட் பண்ணலாம். நான் ஒருத்தர் இருக்கிறேன், நான் ஒரு ஐடியாவோட இருக்கிறேன், இந்த ஐடியாவை இப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிற விஷயத்த நீங்க வெளியே எக்ஸ்போஸ் பண்ணும்போதுதான் அதை பார்த்து 4 பேர் இன்ஸ்பயர் ஆகி உங்களுக்கு நெட்வொர்க் பண்றதுக்கு ரெடியா இருப்பாங்க. ஸோ இதுவும் நம்மளோட ஒரு சேலஞ்ச் தான். ஓகே, ஸோ இப்போ சேலஞ்சஸ் பார்த்துட்டோம். இப்போ ஒரு ஆக்சிலேட்டர் ஆர் இன்குபேட்டர் மூலமா நாம எப்படி ஒரு பிசினஸை டெவலப் பண்றது அப்படின்னு பார்க்க போறோம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஒரு விஷயத்த முடிவு பண்றோம். நான் என்ன விஷயம் செய்ய போறேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம அந்த ஒரு ஃபேக்கல்டி பார்த்தோம், அவர் வந்து பயோடெக்னாலஜி லேப்ல ஒர்க் பண்றாரு, அவருக்கு அந்த டெக்னிக்கல் நாலேஜ் இருந்தது. அதே மாதிரி உங்களுக்கு ஒருவேளை நீங்க பிடிச்சி படிக்கிறீங்களா அந்த டிகிரிய, இல்ல பிடிக்காம படிக்கிறீங்களான்னு தெரியாது. ஒருவேளை உங்களுக்கு பிடிக்காம படிச்சிருந்தா கூட உங்களுக்கு பிடிச்ச டொமைன் என்ன பண்ண முடியும், ரிசர்ச் பண்ண முடியும். அதுக்கு வந்து எந்த தடையும் கிடையாது. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் நாம என்ன டொமைன்ல பண்ண போறோங்கிற ஒரு விஷயத்த நாம புரிஞ்சுக்கணும். டெக்னாலஜி பேஸ் பண்ணி பண்ண போறோமா, ஹெல்த் கேருக்காக ஒரு இதை பண்ண போறோமா, எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லியா ஒரு விஷயத்த செய்ய போறோமா, ஒரு ப்ராப்ளம்கான ஒரு சொல்யூஷன் கொடுக்க போறோமா அப்படிங்கிற விஷயத்த முதல்ல ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். இந்த நீங்க என்ன ஐடியா எதை கண்டுபிடிச்சீங்களோ அதுக்கு ஆக்சிலேட்டர் இன்குபேட்டரையோ நீங்க அப்ரோச் பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அக்ரி இன்குபேஷன் சென்டர் இருக்கு. ஸோ அக்ரி இன்குபேஷன்ல அக்ரிகல்ச்சர் மூலமா நீங்க ரிசர்ச் பண்றீங்க அப்படின்னா நீங்க அங்க போகலாம். அதே நேரத்தில் ஃபிஷரிஸ்ல நாங்க ஒரு இன்குபேஷன் சென்டர் வச்சிருக்கோம். அக்ரி ரிசர்ச் பண்றவன் வந்து ஃபிஷரிஸ் இன்குபேஷன் சென்டர்ல போய் சப்போர்ட் கேட்டா அது கரெக்டா இருக்காது. அப்ப நாம என்ன டொமைன்ல பண்ண போறோம், அதுக்கு எந்த இன்குபேஷன் சென்டர் பக்கத்துல சப்போர்ட்டிவா இருப்பாங்க அப்படிங்கிறத நாம கண்டுபிடிக்கணும். அதுக்கு பிறகு ஒரு அப்ளிகேஷன் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். அப்ளிகேஷன் ஒன்றும் இல்லை, உங்களோட ஐடியா என்ன, இதை வந்து நீங்க மார்க்கெட் பண்ணணும் அப்படின்னா மார்க்கெட்ல எவ்வளவு பேர் இதை வாங்குறதுக்கு ரெடியா இருப்பாங்க, மார்க்கெட்டோட பொட்டன்ஷியல் என்ன, இதை கிரியேட் பண்ற அளவுக்கு உங்ககிட்ட என்ன டீம் ஸ்ட்ரென்த் இருக்கு அப்படிங்கிற விஷயத்தெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா பிச் பண்ணணும். ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் அவங்களோட சப்போர்ட் இருக்கும். அதே மாதிரி இன்குபேஷன் சென்டர் ஃபார் சாஃப்ட்வேர் ஆர் டெக் ரிலேட்டட் ஐடியா இருக்கு. நம்ம சாஃப்ட்வேருக்கும் டெக்னிக்கல் ரிலேட்டடும் இங்க இருக்குல்ல சார், பிஎஸ்ஆர் என்இசி பிஎஸ்சில இருக்கு. ஸோ உங்களுக்கு ஆனா நீங்க என்ன டொமைன் எடுக்கிறீங்களோ எல்லா டொமைனுக்கும் இன்குபேட்டர்ஸ் அங்கங்கே இருப்பாங்க. ஸோ அதை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கிறதா ஒரு முக்கியமான விஷயம். ரைட், அடுத்தாப்புல ஈவென்ட்ஸ் அட்டன் பண்ணணும். ஸோ நம்ம டொமைன்ல இப்போ உங்களுக்கு அக்ரியில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு, காரணம் உங்களுக்கு சாஃப்ட்வேர் டெக்னாலஜியில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னா இந்த சாஃப்ட்வேர் டெக்னாலஜி சம்பந்தமா அடிக்கடி ஏதாவது மீட்டிங்ஸ் போடுவாங்க, ஈவெண்ட்ஸ் ஆர்கனைஸ் பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி இடங்களுக்கு நீங்க என்ன பண்ணணும்னா கண்டிப்பா போகணும். நம்ம சென்னையில நந்தம்பாக்கம் ட்ரேட் சென்டர்னு ஒன்று இருக்கு. அது ஒரு பெரிய ட்ரேட் சென்டர். அதுல வருஷம் முழுக்க
நிறைய விஷயங்கள் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. ஒரு டைம் டாய்ஸ் சம்பந்தமா போடுவாங்க, ஒரு டைம்ல ஹேண்டிகிராஃப்ட் சம்பந்தமா எக்ஸிபிஷன் இருக்கும். இந்த மாதிரி எக்ஸிபிஷன் நடக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணோம்னா அங்க போகணும். அதே மாதிரி நம்ம நாட்டுல மட்டும் இல்ல, அடுத்த நாடுகள்லயே இந்த மாதிரி எக்ஸிபிஷன்ஸ் நடக்கும். நிறைய கண்ட்ரீஸ்ல இருந்து அந்த எக்ஸிபிஷன்ஸ் கொண்டு ப்ராடக்ட்ஸ் வைப்பாங்க. ஸோ உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா வேணும்னா நீங்க அந்த மாதிரி எக்ஸிபிஷன்ஸ் அட்டன் பண்ணீங்க அப்படின்னா வேற வேற கண்ட்ரில என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ் வருது, எப்படி வருதுங்கிறது தெரிஞ்சுட்டு அதை பேஸ் பண்ணி நீங்க புதுசா ஒரு ஐடியா யோசிக்கலாம். இல்ல அதோட பிரான்ச்சைசி எடுத்தும் நீங்க நடத்த முடியும். சரிங்களா? ஸோ அப்போ அந்த ஒரு கம்யூனிட்டியோட என்கேஜ் ஆயிருக்கணும். நம்ம ஃபீல்டுல யார் யார் இருக்கிறாங்களோ அவங்கள பத்தி நமக்கு நாலேஜ் இருக்கணும். அதை பத்தின இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம கலெக்ட் பண்ணிட்டே இருக்கணும். இப்போ ஒரு பிசினஸ் பண்றதுக்கு என்னென்ன பண்ணணும்னு பார்த்தோம். இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, எப்படி ப்ராப்பரா பண்ணணும் அப்படின்னா, முதல்ல வந்து நம்ம ஒரு கோல் செட் பண்ணணும். நான் ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண போறேன்னா, இப்போ ஒரு ஐடியா இருக்குன்னா இந்த ஐடியா வந்து ஒரு ப்ராடக்டா கன்வெர்ட் ஆகிறதுக்கு எவ்வளவு டைம் ஆகும் அப்படிங்கறத நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து கோல் செட் பண்ணணும். அந்த கோல் வந்து ரொம்ப கிளியரா இருக்கணும், ஸ்பெசிபிக்கா இருக்கணும், மெஷரபிளா இருக்கணும், ஒரு டைம் பவுண்டா இருக்கணும். ஸ்பெசிபிக் அப்படின்னா நான் வந்து இதைத்தான் செய்ய போறேன் அப்படின்னு ஸ்பெசிபிக்கா சொல்ற மாதிரி இருக்கணும். என்னால இவ்வளவு பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது மெஷர் பண்ற மாதிரி இருக்கணும். அதே நேரத்துல 6 மாசத்துல பண்ணுவேன், 1 வருஷத்துல பண்ணுவேன், 5 வருஷத்துல பண்ணுவேன் அப்படிங்கிற ஒரு டைம் பவுண்டுக்குள்ள இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும். கோல்ஸ் வந்து எப்பவுமே இப்படிதான் இருக்கும். ஒரு ரன்னிங் ரேஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ரன்னிங் ரேஸ் இருக்கு அப்படின்னா ஓடிக்கிட்டே இருந்தா வின் பண்ணவே முடியாது. அந்த ரன்னிங் ரேஸுக்கு பினிஷ்னு ஒரு லைன் இருக்கணும், அங்க ஒரு கோல் இருக்கணும். அந்த லைனை ஃபர்ஸ்ட் யார் போய் தாண்டுறாங்களோ அவங்க தான் வின்னர் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா? அப்ப அந்த இலக்குங்கிற ஒரு கோல் இல்லாம நம்ம வந்து ரன் பண்ணிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா கடைசி வரைக்கும் நம்ம வந்து அச்சீவ் பண்ண முடியாது. அடுத்தாப்புல நம்மளோட கோல்ல வந்து MVP டெவலப் பண்றதுல இருந்து அதை வந்து ஒரு அதுக்கு தேவையான ஃபண்டிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கேதர் பண்றது வந்து எல்லாத்தையுமே ஒரு வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு கோல் செட் பண்ணிக்கணும். இதை வந்து ஒரு ரோட் மேப் மாதிரி கிரியேட் பண்ணிக்கணும். ரோட் மேப்னா தெரியும் இல்லையா? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இப்போ செல்போனோட ரோட் மேப் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஸ்டார்டிங்ல வந்து டெலிஃபோனா கண்டுபிடிச்சாங்க. அதுக்கு பிறகு அது வந்து பெரிய லெவல்ல ஒயர்டு போனா இருந்தது. அப்புறம் சின்னதாச்சு. அப்புறம் அந்த ஒயர்லெஸ் கார்ட்லெஸ் போன் ஒன்று வந்தது. அதுக்கு பிறகு செல்போன் வந்தது. செல்போன்ல முதல்ல பெருசா நோக்கியால வந்து அந்த 500 செங்கல் மாதிரி இருக்கும், அந்த மாதிரி போன் வந்தது. அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா சின்னதா இன்னைக்கு வந்து ஃபோல்டபிள் போன் வந்து நிக்குது. டிஸ்பிளேவே ஹோல்ட் பண்ற மாதிரி போன்ஸ் எல்லாம் வந்துருச்சு. ஸோ இது வந்து ரோட் மேப்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த வருஷத்துல இது வந்து, இந்த வருஷத்துல இது வந்ததுன்னு மாதிரி நான் என்னோட MVP இவ்வளவு 6 மாசத்துல கம்ப்ளீட் பண்ணுவேன், 1 இயர்ல கம்ப்ளீட் பண்ணுவேன். அதுக்கு பிறகு நான் ஃபண்டிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியோட நான் இதை பண்ணுவேன் அப்படிங்கிற விஷயத்த நம்ம என்ன பண்ணணும், ஃபர்ஸ்ட் வந்து மேப் பண்ணிக்கணும். அதே மாதிரி இப்போ ஒரு வருஷத்துக்கு நம்ம டைம்லைன் போட்டிருக்கோம்னா அந்த ஒரு வருஷத்துல அதெல்லாம் கரெக்டா நடக்குதாங்கிறத ரிவ்யூ பண்ணிட்டே இருக்கணும். ரிவ்யூ பண்ணும்போது நம்மளோட டைம்லைன்ல ஏதாவது சேஞ்சஸ் இருந்ததுன்னா அந்த அட்ஜஸ்ட் பண்ணி மறுபடியும் டைம்லைனை நாம சேஞ்ச் பண்ணிட்டே வரணும். சரி, இது அவ்வளவு பண்றதுக்கான பேஸ் தான் பிசினஸ் மாடல் கேன்வாஸ். இது ஒரு பெரிய கண்டென்ட், ஒரு 9 பாயிண்ட் தான். ஸோ இதை ஒரு தனி செஷனாவே எடுக்கலாம். ஜஸ்ட் அந்த 9 பாயிண்ட் என்னென்னங்கிறது மட்டும் சொல்றேன். நீங்க ஒரு பிசினஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா இந்த 9 பாயிண்ட மட்டும் ஒரு கேன்வாஸ் மாடல்ல இருக்கும். அந்த மாடலை நீங்க ஃபில் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பிசினஸ் பத்தின ஃபுல் நாலேஜும் வந்துடும். அதனாலதான் பிஎம்சி வந்து ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக் மேனேஜ்மெண்ட் டூல்னு சொல்றோம். ஸோ அதுல 9 பாயிண்ட் என்னென்ன வரும் அப்படின்னா, கஸ்டமர் செக்மெண்ட்ஸ், நம்மளோட கஸ்டமர் செக்மெண்ட் என்ன, நம்ம என்ன வேல்யூ கொடுக்க போறோம், என்ன சேனல் மூலமா டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண போறோம், நம்ம கஸ்டமரோட ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி மெயின்டைன் பண்ண போறோம், ரெவென்யூ வந்து எப்படி நமக்கு வரப்போகுது, அதுக்கான ஸ்ட்ரீம்ஸ் என்னென்ன, நம்ம செய்யக்கூடிய பிசினஸ்க்கு என்னென்ன கீ ரிசோர்சஸ் எல்லாம் தேவை, நம்ம என்ன கீ ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் பண்ண போறோம், நம்மளோட கீ பார்ட்னர்ஸ் யாரு, நம்ம என்ன காஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ல நம்மளோட ப்ராடக்டை விற்க போறோம். ஸோ இந்த 9 பாயிண்ட்டுக்கும் தனித்தனியா எடுத்து இந்த இதுக்கு கீழே நீங்க எல்லா விஷயத்தையும், அந்த கஸ்டமர் செக்மெண்ட்னா நீங்க என்னென்ன கஸ்டமர் செக்மெண்ட் இருக்கு, அதுல நீங்க என்ன ஃபோக்கஸ் பண்ண போறீங்க, அதுல எவ்வளவு மார்க்கெட் பொட்டன்ஷியல் இருக்கு, மார்க்கெட் ஷேர் எவ்வளவு இருக்கு, மார்க்கெட் பொட்டன்ஷியல் என்ன இருக்குங்கிற எல்லா டீடைல்ஸும் நீங்க ஃபில் பண்ணணும். இதே மாதிரி இந்த 9 பாயிண்ட் நீங்க ஃபில் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு பிசினஸ் எப்படி பண்றது அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு நீங்க தெரிஞ்சுக்க முடியும். ஸோ நீங்க இன்ட்ரெஸ்டடா இருந்தா உங்களோட கோஆர்டினேட்டர்கிட்ட கம்யூனிகேட் பண்ணுங்க. பிஎம்சி சம்பந்தமா எங்களுக்கு ஒரு செஷன் வேணும்னு எக்ஸ்க்ளூசிவா நாங்க பிஎம்சி சம்பந்தமா ஒரு செஷன் எடுத்து கொடுப்போம். சரிங்களா? ஸோ அந்த பிசினஸ் மாடல் கேன்வாஸ் நீங்க ஃபில் பண்றதுனால நீங்க என்ன தெரிஞ்சுக்குவீங்கன்னா, உங்களோட கஸ்டமர்ஸ் யாரு, நாம என்ன வேல்யூ கொடுக்க போறோம். ஸோ யூஎஸ்பின்னு சொல்லுவோம், நீங்க எம்பிஏல படிச்சிருப்பீங்க. செல்லிங் ப்ரொபோசல்ஸோட நம்ம ப்ராடக்ட்ஸ் எந்த அளவுக்கு யூனிக்கா இருக்க போகுது அப்படிங்கிறத நம்ம இதுல இருந்து புரிஞ்சுக்க போறோம்.
அப்புறம் நமக்கு என்னென்ன ரிசோர்சஸ் தேவைப்படுது, என்னென்ன ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ண போறோம், எல்லா விஷயத்தையுமே நம்ம அந்த கேன்வாஸ் மூலமா தெரிஞ்சுக்க முடியும். ரைட். இப்போ ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் மார்க்கெட். இப்போ ப்ராடக்ட்டை டெவலப் பண்ணிட்டோம், சரிங்களா? டெவலப் பண்ண ப்ராடக்ட் மார்க்கெட்ல ஃபிட் ஆகுதா அப்படின்னு பார்க்கணும். இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். நம்ம ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். டாடா நேனோ அப்படின்னு ஒரு கார் உங்களை எல்லாருக்கும் தெரியும். ரத்தன் டாட்டாவோட ஒரு ட்ரீம் ப்ராஜெக்ட், அவரோட கனவு ப்ராஜெக்ட் அது. அவர் வந்து ஒரு டிராபிக்கான ஒரு ரோட்ல போயிட்டு இருக்கிறாரு. அன்னைக்கு மழை பெய்யுது. அப்போ அவர் கார்ல போயிட்டு இருக்கும்போது ஒரு ஃபேமிலி வந்து ஒரு 5 பேர், அப்பா அம்மா அவங்களோட 3 பிள்ளைங்க வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ஒரு பைக்ல போறதை அவர் பாக்குறாரு. அப்போ அவர் பார்த்துட்டு நினைக்கிறாரு, இவங்க ஏன் 5 பேர் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு ஒரு பைக்ல வந்து போறாங்க, ஏன் இவங்க ஒரு கார் வாங்கக்கூடாது அப்படின்னு பார்க்கும்போது அப்போ அவர் டிரைவர்கிட்ட கேட்கிறாரு. அப்போ டிரைவர் சொல்றாரு, சார் அவங்ககிட்ட அந்த அளவுக்கு பணம் கிடையாது. அப்போ ஒரு பைக் விற்கக்கூடிய அளவுக்கு நம்ம ஒரு காரை மேனுஃபேக்சர் பண்ணோம்னா இவங்கெல்லாம் வந்து மழையில நனையாம இவங்கெல்லாம் ஃப்ரீயா ஒரு கார்ல போக முடியுமே அப்படின்னு ஒரு நல்ல நோக்கத்தோட அவர் என்ன பண்றாரு, ரிசர்ச் பண்ணி டாடா நேனோன்னு சொல்லி வேர்ல்டு சீப்பஸ்ட் கார்னு சொல்லி 1 லட்சம் ரூபாய்க்கு ஒரு காரை மேனுஃபேக்சர் பண்ணி கொண்டு வராரு. ஒரு நல்ல ப்ராடக்ட், நல்ல இனோவேஷன், ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அந்த ப்ராடக்டை கொண்டு வந்தாச்சு. ஆனா அந்த ப்ராடக்ட் மார்க்கெட்ல சஸ்டெயின் ஆச்சா? சஸ்டெயின் ஆச்சா இல்லையா? சக்சஸ் ஆச்சா? நோ. ரைட், வெரி குட். சஸ்டெயின் ஆகல. ஸோ இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு மக்களோட நன்மைக்காக ஒரு விஷயத்த ஒருத்தர் செஞ்ச பிறகும், ஒரு நல்ல ப்ராடக்டை மேனுஃபேக்சர் பண்ண பிறகும் அந்த ப்ராடக்ட் மார்க்கெட்ல சஸ்டெயின் ஆகல. இங்கதான் மார்க்கெட் ஃபிட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வருது. இந்த மார்க்கெட்டுக்கு இது ஃபிட் ஆகுமா? உங்களோட ப்ராடக்டை மேனுஃபேக்சர் பண்றது முக்கியம் இல்ல, அந்த ப்ராடக்டை கஸ்டமர் செக்மெண்டேஷன்ல எந்த செக்மெண்ட்டை கொண்டு போய் சேர்க்க போறோம், அவங்களுக்கு இது தேவைதானா, அதுல என்னென்ன ப்ரொவிஷன்ஸ் இருக்கு, நாம அதை எப்படி வேல்யூ, என்ன வேல்யூல கொடுக்க போறோங்கிற விஷயத்த நாம பார்க்கணும். ஸோ அதுக்கு என்னென்ன மெத்தட்ஸ் எல்லாம் இருக்குன்னா ஐடியா ஜென்ரேஷன், ப்ரோட்டோடைப்பிங், MVP, ப்ராடக்ட் இட்ரேஷன். ஐடியா ஜென்ரேஷன்னா ஒன்றும் இல்லை, நமக்கு ஒரு விஷயத்த பண்ணலாம் அப்படிங்கிற நமக்கு தோணுது பார்த்தீங்களா, அதான் ஐடியா ஜென்ரேஷன். ஸோ இதெல்லாமே பெரிய பெரிய ப்ராசஸ். நான் ஜஸ்ட் உங்களுக்கு என்ன டைப்பிங்காக நான் என்ன பண்றேன்னா ஷார்ட்டாக சொல்லிடுறேன். ஸோ ஒரு விஷயத்த பார்க்குறோம், அதுல ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குங்கிற கண்டுபிடிக்கிறோம், அந்த ப்ராப்ளம்கான சொல்யூஷனுக்கு நம்ம என்ன பண்றோம், ஒரு ஐடியா ஜென்ரேட் பண்றோம். அந்த ஐடியாவை என்ன பண்றோம்னா ப்ரோட்டோடைப்பா மாத்திரம். ப்ரோட்டோடைப்னா ஒன்றும் இல்லை, நம்ம வந்து ஒர்க்கிங் மாடல். இந்த பில்டிங் ஆர்கிடெக்ட்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பில்டிங்கை பெருசா கட்ட போறாங்க அப்படின்னா அந்த பெரிய பில்டிங்கை கட்டினா எப்படி இருக்கும்னு சின்னதா ஒரு மாடல் செஞ்சு வச்சிருப்பாங்க பார்த்தீங்களா, அதுதான் ப்ரோட்டோடைப். அப்போ நாம ஒரு விஷயத்தை செய்ய போறோம் அப்படின்னா அதே மாதிரி ஒரு சின்னதாவோ அதே மாதிரி ஒர்க்கிங்காவோ ஒரு ப்ரோட்டோடைப், ஒரு மாடலை கிரியேட் பண்றோம். ஸோ அது வந்து அந்த ப்ராப்ளம்ஸ்ல எதெல்லாம் அது சால்வ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோமோ அதோட கோர் வேல்யூஸ் எல்லாத்தையுமே இருக்கிற மாதிரி MVP அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராடக்டை நம்ம என்ன பண்றோம், கொண்டு வரோம். ஸோ அதுக்கு பிறகு ப்ராடக்ட் இட்ரேஷன், இதுல என்னென்ன தப்புகள்லாம் இருக்குன்னு பார்த்துட்டு அந்த தவறுகளை சரி செஞ்சு அந்த ப்ராடக்டை முழுமையா உருவாக்குறோம். அடுத்தது மார்க்கெட் ஃபிட். இப்ப கஸ்டமருக்கு அது தேவையா, அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கஸ்டமர் நீட்ஸ். நீங்க ஒரு ப்ராடக்டை கஷ்டப்பட்டு மேனுஃபேக்சர் பண்ணிருக்கீங்க, அது அவங்களுக்கு பிரயோஜனமா இருக்கும்னு நீங்க நினைச்சா பத்தாது, அது தேவைதானான்றத அவங்க முடிவு பண்ணணும். அப்ப அந்த கஸ்டமருக்கு அது ஃபிட் ஆகுமா அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும். அடுத்தது வேல்யூ ப்ரொபோசிஷன். ஸோ அவங்களுக்கு நாம என்ன வேல்யூ கொடுக்க போறோம். ஸோ வேல்யூ ப்ரொபோசிஷன் சிம்பிளா உங்களுக்கு வேல்யூனா என்னன்னு புரியறதுக்காக சொல்றேன். செல்போன் அப்படிங்கிற ஒரு பொருள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது எதற்காக அப்படின்னா பேசுவதற்காக, கம்யூனிகேட் பண்றதுக்காக. இதுதான் அதோட கோர் வேல்யூ. சஞ்சய் ஏதாவது கேட்கணுங்களா? ரைட், ஓகே, நம்ம கண்டிப்பா. சரி, இப்போ அந்த செல்போன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த கண்டுபிடிச்சது ஒரு கம்யூனிகேஷனுக்காக. அதாவது ஒரு விஷயத்த ஒருத்தருக்கு வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணணும், பக்கத்துல இருக்கிறவர்கிட்டயோ தூரத்துல இருக்கிறவங்ககிட்டயோ கம்யூனிகேட் பண்றதுக்காக இந்த செல்போன்ங்கிற ஒரு விஷயம் கண்டுபிடிச்சாங்க. அது கூட வேல்யூ அடிஷனா என்ன பண்ணாங்க, SMS ஒரு விஷயத்தை கொண்டு வந்தாங்க. அப்ப என்ன பண்ண முடியும், டெக்ஸ்ட் டைப் பண்ணி நாம வந்து அவங்களுக்கு மெசேஜா அனுப்ப முடிஞ்சது. இது ஒரு வேல்யூ அடிஷன். ஸ்டார்டிங்ல இப்படிதான் இருந்தது. அப்புறம் செல்போன் அப்படின்னா ரிங் ஆச்சுன்னா கிருக்குன்னு ஒரு சவுண்ட் அடிக்கும். அதுக்கு வந்து ஒவ்வொரு கம்பெனிஸும் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா விதவிதமான மியூசிக்ஸை கொண்டு வந்தாங்க. அதுக்கு ரிங்டோன் ஒரு பேர் வச்சாங்க. இது ஒரு வேல்யூ அடிஷன். இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமா வேல்யூ ஆட் பண்ண அந்த செல்போன் ஆனது இன்னைக்கு எப்படி வந்து நிக்குது அப்படின்னா
பேசுவதை தவிர நாம மற்ற எல்லா யூஸ்க்கும் அதை யூஸ் பண்ற அளவுக்கு அது வேல்யூ கொடுக்குது. ஒரு செல்போன் வாங்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம பாட்டு கேட்கலாம், படம் பார்க்கலாம், போட்டோ எடுக்கலாம், வீடியோ எடுக்கலாம், வேற என்ன பண்ணலாம், பணம் அனுப்பலாம். ஸோ இந்த மாதிரி என்ன வேணாலும் பண்ணலாம். சரி, ஒரு பிசினஸ் பண்றவங்களுக்கு என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா, அந்த உங்களோட மார்க்கெட் ரிசர்ச் பண்றதுக்கு நீங்க என்ன பண்ண முடியும், ப்ரௌசர் மூலமா சர்ச் பண்ணி டேட்டா எடுக்க முடியும். உங்களோட ப்ராடக்ட்டை இன்ஸ்டாகிராம் மூலமாவோ, ஃபேஸ்புக் மூலமாவோ, ஆன்லைன் மார்க்கெட்டிங் மூலமாவோ, டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் மூலமாவோ செல் பண்ண முடியும். இந்த மாதிரி நிறைய வேலைகளை அது செய்யுது. சரிங்களா? இதுதான் வேல்யூ. அது என்ன விஷயத்த செய்யணுமோ அதையும் மீறி உங்களுக்கு அடிஷனலா நிறைய விஷயங்களை உங்களுக்கு கொடுக்கும்போது அது வேல்யூ. அப்போ நாம ஒரு ப்ராப்ளம்க்கான சொல்யூஷன் கொடுக்குறோம்னா அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும், நிறைய வேல்யூஸ் கொடுக்கணும். அதுக்கு என்ன மாதிரியான வேல்யூ கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத பத்தி நாம பார்க்கணும். இங்க இது தேவையா அப்படிங்கறத பார்க்கணும். அதான் ஃபிட். அப்புறம் டெஸ்ட் மார்க்கெட்டிங் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். நீங்க ஒரு முட்டாய் தான் செய்யறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நீங்க நல்லா தான் செஞ்சிருப்பீங்க, அது உங்களுக்கு பிடிக்கும். அது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு 10 பேர்கிட்ட கொடுக்கணும், 10-15 பேர்கிட்ட கொடுக்கணும். அவங்க சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு அவங்களோட ஃபீட்பேக் கேட்கணும். அதுல அவங்க ஏதாவது ஃபீட்பேக் சொல்லுவாங்க, இது இப்படி இருந்தா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு. அதை என்ன பண்ணணும், திரும்ப நம்ம மாடிஃபை பண்ணி அந்த ப்ராடக்டை நம்ம வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிட்டே வரணும். ஸோ அடுத்தது பிஸ்னஸ் வந்து ஸ்கேலபிளா இருக்கணும். அது ஸ்கேலபிள் அப்படின்னா என்னன்னா பிஸ்னஸ் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகிறதுக்கான ஸ்கோப் இருக்கணும். இவ்வளவு நேரம் அதெல்லாம் பார்த்துட்டோம். இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா ஃபண்டுக்கு என்ன பண்றது. ஃபண்டுக்கு வந்து நம்ம காலைல பலவேசன் சார் சொன்னாங்க, ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர்ஸ் பத்தி பேசினாங்க, வெஞ்சர் கேபிட்டல் பத்தி பேசினாங்க, நம்ம சிவபார் சார் பேசினாங்க. ஸோ சிம்பிளா பூட் ஸ்ட்ராப்பிங் அப்படின்னா என்னன்னா, இப்போ நான் பிசினஸ் பண்ண போறேன், சின்ன லெவலில் நான் பிளான் பண்றேன். ஒருவேளை எங்க அப்பா அம்மா வந்து எனக்கு வந்து பேக்கெட் பண்ணி கொடுக்குறாங்க, அந்த பேக்கெட் மணிலாம் நான் சேவ் பண்ணி வச்சிருக்கேன், ஒரு உண்டியல் வச்சிருக்கேன், ஆர் சேவிங்ஸ் பேங்க் அக்கௌண்ட்ல பணம் வச்சிருக்கேன். அந்த பணத்தை வச்சு என்னால ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னா அதுதான் பூட் ஸ்ட்ராப்பிங். எங்க சித்தப்பாட்டையோ, பெரிய பாட்டையோ, எங்க மாமாட்டையோ, யார்ட்டையோ, நமக்கு தெரிஞ்சவங்ககிட்டயோ நீங்க வந்து எனக்கு நான் ஒரு பிசினஸ் பண்ண போறேன், எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு நம்ம அவங்ககிட்ட பணம் வாங்குறோம்னு வச்சுக்கோங்க. இதுதான் பூட் ஸ்ட்ராப்பிங். இந்த பணத்தை வந்து நம்ம யாருக்கும் திரும்ப கொடுக்க போறது இல்லை. சரிங்களா? நம்மளோட பணம் நம்ம போட்டு இன்வெஸ்ட் பண்ணி நம்ம பிசினஸ் பண்றோம் அப்படின்னா அது பூட் ஸ்ட்ராப்பிங் சொல்றோம். ஸோ அடுத்தது ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர்ஸ். ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர்ஸ்னா ஒன்றும் இல்லை, சிலர் வந்து உங்களோட ஐடியா நல்லா இருக்கு, இது சக்சஸ் ஆகும்னு தெரிஞ்சதுன்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபண்டு கொடுத்து உங்களை அந்த பிசினஸ் பண்ண வைப்பாங்க. ஸோ ஐடியா மட்டும் நீங்க வச்சிருந்தா போதும், உங்களுக்கு ஃபண்டை வந்து ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர்ஸ் கொடுத்துருவாங்க. அது மாதிரி வெஞ்சர் கேபிட்டல்ங்கிறதும் கிட்டத்தட்ட ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர்ஸ் மாதிரி தான். ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர்ங்கிறது இண்டிவிஜுவல்ஸா இருப்பாங்க, வெஞ்சர் கேபிட்டல்ங்கிறது ஒரு கம்பெனியா இருக்கும். ஸோ பிசினஸுக்கு கேபிட்டல் தரக்கூடிய கம்பெனிஸ் தான் வெஞ்சர் கேபிட்டல். ஸோ அடுத்த ஆப்ஷன் க்ரௌட் ஃபண்டிங். நம்ம இந்தியன் படத்துல இந்தியன் தாத்தா கேட்பாரு, 5 காசு திருடினா தப்பா அப்படின்னு. 5 காசு திருடினா தப்பு இல்லை. அதே நேரம் 5 லட்சம் பேர் 5 கோடி பேருக்கு 5 காசா திருடினா, 1 கோடி பேருக்கு 5 காசு திருடினா என்ன ஆகும்? நமக்கு 5 கோடி ரூபா வந்துடும் இல்லையா? வராதோ? சரி, அப்போ ஒரு ஆள்கிட்ட 1 ரூபா வாங்குறீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன், 1 கோடி பேர்கிட்ட 1 ரூபா வாங்குனீங்கன்னா 1 கோடி ரூபா நம்ம கைக்கு வந்துருமா? இந்த 1 ரூபா கொடுக்கறதுனால அவங்களுக்கு எந்த லாஸும் இல்லை. ஆனா எல்லாத்திலிருந்தும் வாங்கும்போது அது ஒரு பெரிய ஃபண்ட் ஆகும். இதுதான் க்ரௌட் ஃபண்டிங் சொல்றோம். நம்ம கூட நம்ம பார்த்துருப்போம், ஃபேஸ்புக்ல இந்த மாதிரி சோசியல் மீடியாலலாம் வரும், இன்னாருக்கு வந்து ஆப்ரேஷன் நடக்க போகுது, 5 லட்சம் ரூபா தேவை, உங்களால முடிஞ்சதை கொடுங்க அப்படின்னு. ஸோ அப்போ ஒரு சிலருக்கு 50 ரூபா முடியும், ஒரு சிலருக்கு 500 ரூபா முடியும், ஒரு சிலருக்கு 1 லட்சம் ரூபா முடியும். அவங்களால எவ்வளவு தர முடியுமோ அதை கொடுப்பாங்க. எல்லாத்திலிருந்தும் ஃபண்டை வாங்கி நம்ம பிசினஸ் பண்றோம் அப்படின்னா அதான் க்ரௌட் ஃபண்டிங். சரி, இதெல்லாம் பண்ணிட்டோம். இப்போ ஏஞ்சல் கேபிட்டலுக்கும் வெஞ்சர் கேபிட்டலுக்கும் நீங்க போய் பணம் வாங்கணும் அப்படின்னா நீங்க வந்து அவங்கள கன்வின்ஸ் பண்ணணும். என் ஐடியா சூப்பர், என்னோட ப்ராடக்ட் வந்து இப்படி இருக்கும், என்னோட ஐடியா வந்து இப்படி ஒரு நல்ல பிசினஸா வரும் அப்படின்னு அவங்கள கன்வின்ஸ் பண்ணணும். கன்வின்ஸ் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும்னா பிட்ச் பண்ணணும். ஸோ பிட்ச் டெக்னா என்னன்னு தெரியுமா? நம்ம ஒரு பிசினஸ் ஐடியா வச்சிருக்கோம், இந்த பிசினஸ் ஐடியாவை இன்னொருத்தரை இம்ப்ரெஸ் பண்ற மாதிரி சொல்லணும். அப்போ என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் சொல்லணும் அப்படிங்கிறத அந்த பிட்ச் டெஸ்க்ல நம்ம செய்ய வேண்டிய விஷயம். ஸோ அந்த பிட்ச் பண்ணி அவங்கள வந்து நான் என்னோட ஐடியா இது இவ்வளோ வேல்யூ கொடுக்கும், மார்க்கெட்ல இவ்வளோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு, என்னோட பிசினஸ் மாடல் இது, இதனால இவ்வளவு ரெவன்யூ ஜென்ரேட் ஆகும் அப்படிங்கிறத நீங்க சொல்லும் போது அவங்க வந்து இம்ப்ரெஸ் ஆகி உங்களோட ஐடியா என்ன பண்ணுவாங்க, ஃபண்டு கொடுக்கறதுக்கு ரெடியா இருக்கும். அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இன்வெஸ்டர்ஸ் எக்ஸ்பெக்டேஷன். நம்ம ஐடியா வச்சிருக்கிறது முக்கியம் இல்ல, இந்த ஐடியாவை இன்வெஸ்டரோட எக்ஸ்பெக்டேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி இருந்தாதான் அவங்க பணம் கொடுப்பாங்க. இப்போ ஒருத்தர் வந்து உங்கள்கிட்ட கேட்கிறாரு, நான் ஒரு பிசினஸ் பண்ணணும்,
எனக்கு பணம் கொடு அப்படின்னு நீங்க உடனே கொடுக்க மாட்டீங்க. நீ என்ன பிசினஸ் பண்ண போற, எப்படி பண்ண போற அப்படின்னு கேட்பீங்க. ஒருவேளை அவர் சொல்லக்கூடிய ஐடியாஸ் வந்து நல்லா இருக்கு, இதுல இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு நமக்கு நம்பிக்கை வந்ததுனா தான் நம்ம பணம் கொடுப்போம் இல்லையா. அதே மாதிரிதான் வெஞ்சர் கேபிட்டலும் ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர்ஸ். அவங்க மட்டும் இல்ல, நீங்க பேங்க்ல போய் லோனுக்கு போனாலும் சரி, நம்ம சிவபாரதி சார் சொன்ன மாதிரி நம்ம டிஸ்ட்ரிக்ட் இண்டஸ்ட்ரி சென்டர் போனீங்களா, எங்க போனாலும் இந்த டீடைல் இல்லாம நீங்க என்ன பண்ண முடியாது. யார் ஃபினான்ஸ் பண்ணுவோம், இந்த எல்லா டீடைல்ஸும் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா ஸ்டேட்மெண்டா ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோம். சோ இது இவ்வளவு பண்ண பிறகுதான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும், வெஞ்சர் கேபிட்டலிஸ்ட்ல இருந்தோ ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர்ஸ் இருந்தோ பணம் வாங்கி இது முடியும்னா சரியா கொஞ்சம் ஃபிளாப் ஆயிட்டல. EDA வந்து 9 இன்குபேஷன் சென்டர் வச்சிருக்காங்க. இது எல்லாமே கவர்மெண்டோட ஃபண்டட் இன்குபேஷன் சென்டர்ஸ். நாம தூத்துக்குடி டிஸ்ட்ரிக்ட்ல மட்டும் நம்ம திருநெல்வேலி ரீஜியன்ல 2 இன்குபேஷன் சென்டர் இருக்கு. ஒன்னு வந்து EDA கிள்ளிக்குளம் ஆக்ரோ பிசினஸ் இன்குபேஷன் ஃபாரம், இன்னொன்னு வந்து EDA மெரைன் ப்ராடக்ட்ஸ் பிசினஸ் இன்குபேஷன் ஃபாரம்னு. ஒன்னு வந்து நம்ம வெள்ளநாடு இருக்கு இல்லையா, வெள்ளநாடு பக்கத்துல கிள்ளிக்குளம் அக்ரி காலேஜ் இருக்கு, அங்கதான் வந்து கிள்ளிக்குளம் இன்குபேஷன் சென்டர் இருக்கு. இன்னொன்னு வந்து தூத்துக்குடியில ஒரு ஃபிஷரிஸ் காலேஜ் இருக்கு, அதுக்குள்ளதான் எங்களோட இந்த மெரைன் இன்குபேஷன் சென்டர்ஸ் இருக்கு. ஒருவேளை நீங்க வந்து அக்ரி சம்பந்தமா உங்களுக்கு ஒரு நாலேஜ் இல்லைனாலும் இப்படி பண்ணலாம்னு ஒரு ஐடியா இருந்தா கூட நீங்க என்ன பண்ணலாம், இந்த இன்குபேஷன் சென்டருக்கு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி ஃபிஷ்ஷை வச்சு வேல்யூட ப்ராடக்ட்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு இந்த மெரைன் ப்ராடக்ட்ஸ் இன்குபேஷன் ஃபாரம் சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இவங்க என்னெல்லாம் பண்ணுவாங்கன்னா உங்களுக்கு அவேர்னஸ் கொடுப்பாங்க, உங்களுக்கு உங்களை இன்குபேட்டியா எடுத்துக்குவாங்க, உங்களுக்கு மென்டாரிங் கொடுப்பாங்க, உங்களுக்கு கெப்பாசிட்டி பில்டிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் ட்ரைனிங்ஸ் ஏதாவது கொடுப்பாங்க, உங்களுக்கு நாலேஜ் பார்ட்னரா அவங்க இருப்பாங்க. இப்போ நீங்க ஒரு இடத்துக்கு ஃபண்ட் அப்ளை பண்றீங்க அப்படின்னா அந்த ஃபண்டை வந்து அவங்க வந்து உங்கள்கிட்ட டைரக்டா கொடுக்க மாட்டாங்க. இந்த நீங்க வந்து இன்குபேஷன் சென்டர் நாலேஜ் பார்ட்னரா காட்டும்போது அவங்க உங்க இன்குபேஷன் சென்டர்கிட்ட கேட்பாங்க, ஸோ இவங்களோட ஐடியா எப்படி இருக்குன்னு. ஸோ அவங்க வந்து உங்களோட நாலேஜ் பார்ட்னரா, இவங்களோட நாலேஜ் பார்ட்னர் நாங்க தான், இவங்களோட ப்ராடக்ட் வந்து நாங்க கமர்ஷியலைஸ் பண்றதுக்கான சப்போர்ட் நாங்க பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த ஃபண்ட் வந்து நமக்கு கிடைக்கும். அது போக இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் சப்போர்ட், நான் ஒரு பிசினஸ் ஆரம்பிக்க போறேன், எனக்கு ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்கணும், மிஷின்ஸ் வேணும், இந்த மிஷின்ஸ் எல்லாம் வைக்கிறதுக்கு இடம் வேணும். ஸோ இந்த கவலையெல்லாம் உங்களுக்கு இல்லை, இன்குபேஷன் சென்டர்லேயே இந்த மிஷின்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம், அந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை நீங்க கம்மியான வாடகைக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு ஒரு ஆஃபீஸ் வேணும், ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்றீங்க, ஸ்டூடெண்டா இருக்கிறீங்க, நீங்க ஒரு ஆஃபீஸ் வேணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு வாடகை கொடுக்கணும். ஸோ அதுக்கு ஒரு பெரிய பில்டிங் வேணும், வாடகைக்கு எடுக்கணும். இந்த பிரச்சனை உங்களுக்கு வேண்டாம், இன்குபேஷன் சென்டர்லேயே உங்களுக்கு ஆஃபீஸ் ஸ்பேஸ் கொடுத்துருவாங்க, உங்களுக்கு தேவையான நெட்வொர்க் சப்போர்ட் பண்றாங்க. நீங்க இன்னோவேட்டிவா ஒரு இன்வென்ட் பண்றீங்க, உங்க ப்ராடக்ட் லைசன்ஸ் வேணும், IPR வேணும்னாலும் அவங்க அந்த சப்போர்ட்டா பண்ணுவாங்க. ஸோ இதுதான் கிள்ளிக்குளம் இன்குபேஷன் ஃபாரமோட பில்டிங். இது முடிச்சிருவாருன்னு நினைக்கிறேன். நீ எவ்வளவு ஸ்லைட் இருக்கும் தெரியல, முடிச்சிருவாருன்னு நினைக்கிறேன். முடிச்சிட்டாருன்னா ரன்லி வந்து சொல்லிருக்கேன். முடிச்ச உடனே போட்டோ சொல்லிட்டு செஷன் அந்த ரெக்கார்டிங் ஸ்டாப் பண்ணிடலாம். அது ஆட்டோமேட்டிக்கா சேவ் ஆகும்னு காட்டுது. என்ன லெவல் ஆகும் ஜிபிக்குள்ள ரெக்கார்ட் பண்ண முடியல. அதுக்கு ஏதோ என்னவாவோ இருக்கும், அதை ரெஜிஸ்டர் பண்ணி கேட்கலாம். கூகுள் மீட்ல பண்ண முடியாது ரெக்கார்டிங்ஸ். பண்ணணும்னா அதுக்கு என்னவாவோ இருக்கணும். அது என்னதோ சொன்னது அப்ப எனக்கு நான் யோசிக்கல, பண்ண முடியாது. யோசிக்கலங்கிறல, நான் இப்படியே யோசிக்கல. நான் இப்படி ஒரு விஷயம் இருக்கு ரெஸ்ட்ரிக்ட் ஆகும். நான் சரி அதுக்கப்புறம் போட்டு ஸ்கிரீன் ரெக்கார்டிங் போட்டு, ஆனா இப்ப இடையில பிரிண்ட் ஸ்கிரீன் எல்லாம் போட்டு அதெல்லாம் தெரிஞ்சு வரும். அதுக்கு என்ன செய்யணும், அந்த கீ எடுத்து மேல வச்சுக்கோ. அதே மாதிரி இது ஃப்ரூட் பல்பர், பழங்கள்ல இருந்து அந்த சாரை பிரிச்சு எடுக்கக்கூடிய மிஷின் இது. ஸோ பனம் பழம் இருக்கு பார்த்தீங்களா, அதுல இருந்து அந்த ஸ்வீட்டை பிரிச்சு எடுக்கிறது. பனம் கிழங்க வந்து நீரா பாட்டில்
ஜாயின் பண்ண முடியாம ஆயிடுச்சு. என்ன பிரச்சனைன்னு தெரியல. அவங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்ல லிங்க் அனுப்பிடுறேன், ஜாயின் பண்ண முடியல அப்படின்னாங்க. நான் அதே லிங்க் நான் ஓப்பன் பண்ணேன், எனக்கு அது ஓப்பன் டக்குன்னு ஓப்பன் ஆயிட்டு. இதே மெடலே ஜாயின் பண்ண 100 பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் ரெஸ்ட்ரிக்டட் ஆகுது அது. ஆனா அதுக்கு முன்னாடி மேம் ஆரம்பிக்கும் போது இவங்க எல்லாம் உள்ளவங்க ஜாயின் பண்ண சொன்னேன். நான் அதே இது என்னோட மொபைல் ஓப்பன் பண்றேன், டக்குன்னு ஓப்பன் ஆச்சு. மேம்க்கு என்ன ஃபால்ட்னு எனக்கு கண்டுபிடிக்க தெரியல. அவங்க மொபைல்ல கூகுள் மீட் ஆப் வச்சுக்காங்களா? இல்ல நான் ப்ரௌசர் வழியா போகாதா ஜிவி மீட்? தெரியல, நம்ம கூகுள் மீட்ல மட்டுமே இருக்கு. நான் அப்படி யோசிக்கல. ஆனா எனக்குமே ஜிவி மீட் ஆப் கிடையாது, கிடையாது. எனக்கு கஷ்டமாயிட்டு, எனக்கு அதுல கொஞ்சம் டென்ஷன் ஆயிட்டு. எனக்கு ஒரு மாதிரி சரி அவங்க வரேன்னு ஒத்துக்கிட்டே பெரிய விஷயம். அவங்க வந்து வெல்கம் கொடுத்து ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு, மேம் இருந்துச்சு. நான் என்ன நெட்வொர்க் இஷ்யூஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு வந்தாங்க அப்படின்னு. நான் ரிசோர்ஸ் பர்சன்ல ஜாயின் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் மேம் வர சொன்னேன். அப்புறம் மெயிலுக்கும் அனுப்பி விட்டேன், மெயில் அனுப்பி அப்படியே ஓப்பன் பண்ணி பாருங்க. இது எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்லயுமே போல மேடம். நான் முதல்ல 2 இது டிராப் பண்ணாம இருக்கவங்க போல. இது சொன்னாங்க நம்ம சொல்லதானே முடியும், பண்ணாங்களா ஐடி மட்டும் தான் டிராப் பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னு. அப்ப நான் நம்ம இங்க இருக்கதா இங்க மட்டும் சொல்ல நினைப்பா நினைச்சிட்டு போவோம். டிராப் பண்ணுங்கிறது சர்க்குலர் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். எல்லாரும் ஏற்கனவே கேட்டு எப்படி டிராப் பண்ணணும் எல்லாம் நீங்க சொல்றாங்க. ஹெச்ஓடி மீட்டிங் வரைக்கும் சொன்னாங்கன்னு சொல்றீங்க. அது வந்து இப்போ உள்ள ரெகுலேஷன் இப்ப சொன்னாங்க. அதுக்கு முன்னாடியே வந்து நான் வந்து சொல்லியாச்சு டிராப் பண்ணணும். டிராப் பண்ண எனக்கு புரியல. அப்ப 7 சப்ஜெக்ட் அவன் எழுதுவான். இன்டர்னல் மார்க் போடும்போது டிராப் பண்ணணும் மெயில் வந்துட்டே இருந்துச்சு. அது எல்லாம் ஒரு ப்ராக்ரஸ்ல தான் இருந்தது. இவங்க தூங்கிட்டு இருப்பாங்க. சார் இப்ப என்ன பண்ண கேட்டாரு. நான் என்ன சார் செய்ய முடியும், நம்ம ஒண்ணும் செய்ய முடியாது. அப்ப 8th செம்ல லாக் பண்ணலாமான்னு கேட்டாரு. 8th செம்ல லாக் பண்றதா இருந்தா என்னது இப்போ எத்திக்ஸ் இது ஒண்ணு 2 எலக்டிவ் தான். ப்ரொஃபஷனல் எலக்டிவ் டிராப் பண்ணலாம், அவனோட இது படி ஓப்பன் எலக்டிவ் ப்ரொஃபஷனல் எலக்டிவ் டிராப் பண்ணலாம். அப்படின்னா டிராப் பண்ணலாம் சார். ஆனா இப்ப மற்றதுனா கூட 8th செம்ல டிராப் பண்றதுக்கு அலோவ் பண்ணணும்ல ரெகுலேஷன். அதாவது 8th செம்ல டிராப் பண்ண அலோவ் பண்ண மாட்டாங்கன்னு எனக்கு தோணுது. ஆனா என்னன்னா 7th செம் வந்து முடிஞ்சு ரிசல்ட் வந்துட்டு இது 6th செம்முக்கு சர்டிபிகேட்டே வந்திருக்கும். செல்லியன் சொன்னாங்களா 6th செம்ல டிராப் பண்ணணும் அப்படின்னாங்க. 6th செம்ல சர்டிபிகேட் வந்திருக்கும், மார்க் ஷீட் பாஸ் ஆனவனுக்கா இப்ப உள்ள ஃபைல் இருக்கு. இந்த பிரச்சனை இப்போ உள்ள ஃபைனல் இருக்கு. வரப்போற ஃபைனல் வெளியே போற 2024 பாஸ். இந்த கேத்ரின் பேட்ச் இந்த ஜாஸ்பர் பேட்ச் அவங்களுக்கு 6th செமஸ்டர்ல பண்ணாங்க. நான் முதல்ல 3rd இயரே நினைச்சிட்டு இருந்தேன். நான் இந்த கரண்ட் பேங்க் நீங்க கேட்ட உடனே நான் அப்படியே நினைச்சேன். நான் அவ்வளவுதான் நினைச்சிட்டு இருக்கேன் இந்த கரண்ட் வரப்போற ஃபைனல். ஆனா அந்த குரூப்ல போட்ட மெசேஜ் அப்படி இல்ல. கன்சாலிடேட்டட் மார்க் ஷீட் வச்சு பிரச்சனை வருது இல்ல. 6th செம்னால இப்ப முடிஞ்ச 6th செம்க்கு பண்ணல போல. நானும் அப்படி தான் கேட்டேன். அதான் நான் சொன்னேன் 6th முடிஞ்சு 7th முடிஞ்சு 8th முடிஞ்சிருச்சு. இப்ப டிராப் பண்ணதால 8th மட்டும் தான் டிராப் பண்ண முடியும். இப்ப டிராப் பண்ணனா ஏன்னா அதெல்லாம் முடிஞ்சு ப்ராசஸ் ஆயிட்டு இதுக்கு வேல்யூஷனே போயிட்டு வாடா. நான் சொன்னேன் யூனிவர்சிட்டி காரனும் இவ்வளவு விஷயத்த பார்க்காம இருப்பான். வச்சுட்டு வேலை பார்த்தோம்னா இப்படிதான் இருக்கும். எல்லாருக்கும் தான் தான் மேதாவே நடக்கும். செல்வியமும் எப்படி பேசுறாங்க மேடம், நான் ஃபர்ஸ்ட் இயர் டைம் டேபிள் போடணும், எனக்கு லேப் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். அப்போ எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் இயர் போட்டதான் எனக்கு வசதின்னு சொல்லி ஃபர்ஸ்ட் இயர் நீங்க போட்டுப்பீங்களா, ஐடிக்கு இல்லை ஃபிக்ஸ் பண்ணிப்பீங்க இல்லை எல்லாம் ஏதாவது ஒரு அவர் சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறேன். நாங்கள் எல்லாம் முடிச்சிட்டோம் சந்தியா, எல்லாம் முடிச்சிட்டோம் சந்தியா அப்படின்னாங்க. சரி மேடம் முடிச்சிட்டிங்களே, எனக்கு அந்த அவரை தாங்க. கடைசியில் ஒன்று அனுப்பி கொடுத்தாங்க. கூட நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் இயருக்கு போடலன்னு சரவணகுமார் சார் இருக்குன்னு சொல்லி இல்லை சந்தியா எனக்கு முடிச்சிட்டேன், எல்லாம் முடிச்சிட்டேன் மேடம், எனக்கு தெரியும் மேடம், நான் எல்லார்ட்டையும் கேட்டுட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றேன். அப்போ ஒரு மாதிரி ஆயிட்டு உங்களுக்கு அது இல்லை சந்தியா நீங்க இது ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்க. இப்படிதான் எல்லா பேச்சும். நம்ம இப்படி பண்ணியிருந்தா கூட நான் சொல்ல மாட்டேன். சரி பாப்போம் மேடம்.
சரி. பவனமே போய் வீட்டுக்கு போயிட்டாங்க. சொன்ன மாதிரி சாப்பிட்ற டைம் ஆயிடுச்சு. நினைக்கிறேன் இப்பதான் போனாங்க. அதான் பார்த்தேன். ஒரு 6 மணி